दरिये दीवा दांडी जेवा गुरुवर छाजे रे हजारों लाखों भक्तों हૈયે બિરાજે રે જ્યાં જ્યાં ગુરુ પધારે ત્યાં ડંકાઓ વાજે રે ગુરુવરનું નામ દશે દિશાઓમાં ગાજે રે ગુરુ ગગન છે ગુરુ લગન છે રે પધારો ગુરુ પે પધારો ગુરુ પધારો રે વસે ગુરુ ગંગાની ધારા ગુરુ હિમાલય છે ગુરુ સૂરજ ગુરુ ચંદ્ર ગુરુ તેજ સિતારા ગુરુ આભાવલય છે ગુરુ કૃપાથી જ અમે સુખી છીએ આજે રે ગુરુવરનું નામ દશે દિશાઓમાં ગાજે રે गुरु गगन छे गुरु लगन छे रे पधारो गुरु पधारो रे पधारो रे पधारो रे Glory to Sri Janeshwar Bhagwan. Glory to Sri Param Kripalu Dev. Glory to Sri Pratyaksh Sadguru Dev. Mother Earth nourishes and nurtures us, enabling us to grow and flourish in every imaginable way. And today, on Earth Day, we have come together to celebrate our planet, to raise awareness about environmental protection, and to announce a prestigious collaboration between Srimad Rajchandra Mission Dharampur and the United Nations Environment Program, UNEP. UNEP is the leading global environmental authority that sets the agenda for environmental action worldwide. It works with 193 member states and civil organizations to address environmental challenges. And on this special occasion, it is my absolute pleasure to invite and introduce our esteemed guests, Mrs. Dia Mirza and Mr. Afroz Shah. We request you both to kindly join us on stage. Dia Ji is the former Miss Asia Pacific International and an actress, a renowned actress, filmmaker, model, and activist. She's a committed voice for social change, conservation, and the environment, and has been the face of many pivotal campaigns nationally. Appointed as the UNEP Goodwill Ambassador for India and the UN Secretary General's Advocate for Sustainable Development Goals, Dia Ji works further to spread the message on clean air, clean seas, wildlife protection, and climate change. And Afroz Ji is an environmental activist and lawyer. He has dedicated the last decade to tackling human-ocean and human-animal conflicts, best known for organizing the world's largest beach cleanup. And this project, the Beach Cleanup Project, has grown into a movement inspiring people around the world to clean up their surrounding environment. He has received numerous accolades, including the prestigious Champion of the Earth, the highest international environmental honor from the United Nations. So we really thank you both for joining us here today. I would now like to call upon Srimad Rajchandra Love and Care Central Board Member Vipul Bhai Shah and Srimad Rajchandra Education Trust Trustee Toralben Javeri to present the welcome bouquets to Dia Ji and Afroz Ji.
the past decade, UNEP has recognized the role of faith-based organizations as being vital in attaining the Sustainable Development Goals, which are 17 objectives that represent a blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future. When UN delegates first learned about Srimad Rajchandra Mission Dharampur's sustainable and development practices, they realized how we were cultivating a culture of compassion by the visionary guidance of Pujya Gurudev Shri. In 2021, UNEP presented the Faith for Earth Counselor Award to Pujya Gurudev Shri, and witnessing his impact on the youth, especially the culture of selfless service, they requested the development of a program to inculcate environmental awareness in children and the youth. And accepting this opportunity, volunteers of the mission worked closely with UNEP India, as well as the UNEP headquarters at Nairobi, to create a holistic experiential program over the past 2 years. So today, as the world celebrates Earth Day, we are elated to share this momentous partnership through a short video. In a day, 34 gigabytes of information is processed by our head. How much of that sinks in deeper inside our heart? Today, with so much information, we can behold our planet just the way it is. All these external problems have internal roots. And who can really feel for them? We can. By the immense grace of Param Kripaludev Srimad Rajchandraji and the inspiration of the spiritual luminary Pujya Gurudev Shri Rakeshji, through the Faith for Earth Empathy Leadership FEEL program by Srimad Rajchandra Mission Dharampur in collaboration with the Faith for Earth initiative of the United Nations Environment Programme. It is a specialized certificate program for children and the youth, comprising 6 modules, each engineered to tackle a specific environmental challenge, where learning is not just a textbook exercise, but a personal expedition, a sensitizing experience, a heartfelt emotion that goes beyond a classroom and pervades every part of life. By adding life to learnings, to empathize for the environment, to envision transformation, to execute real-life solutions, to empower one and all. Join this global network of young leaders. The Faith for Earth Empathy Learning Program, or FEEL, has taken teachings and made it relevant for today's youth. FEEL introduces values and education for the environment that fosters a culture of compassion. It is a cornerstone of his teachings that extend to people, to animals, to nature, and to ecosystems. We are happy with this partnership that has materialized between the United Nations Environment Programme and the Srimad Rajchandra Mission Dharampur. We thank Pujya Gurudev Shri Rakeshji for his leadership towards ensuring a future for Mother Earth. This summer, over 1,000 children and youth shall feel alive by experiencing the first ever implementation of this curriculum in the upcoming Spiritual Touch Retreat. This will be followed by a grand global rollout across over 250 centers to ensure that everyone experiences the magic of this program. Come, be a part of this culture of compassion. FEEL, Faith for Earth Empathy Leadership Program, is a first of its kind collaboration between UNEP and a global spiritual movement. Children who complete the 6-month certificate course will join a distinguished group, the Empathy Leaders,
and get opportunities to engage with real-life environmental issues as well as leaders. The course features 2 levels, one for ages 8 to 12 and another for ages 13 to 17. Plans are also underway to roll out the field program to UNEP affiliate universities and partner organizations across the globe. We now humbly request Pujya Gurudev Shri, Diya Ji and Afroz Ji to flag off and unveil the epic Faith for Earth Empathy Leadership Program. No ray of light is seen without the sun. True power arises with compassion for every passion in action for a green direction. Together we care and with faith we can. With dancing hearts and flying dreams, we're making our world here happy and green. Compassion in action for a green direction. Together we care and with faith we can. With dancing hearts and flying dreams, we're making our world here happy and green. Compassion in action for a green direction. Together we care and with faith we can. With dancing hearts and flying dreams. It's amazing. It's amazing to see how the children are embodying the field philosophy right here. So we request the key sevaks who have offered seva in this project to offer the curriculum and certificate at the lotus feet of Param Kripalu Dev and Pujya Gurudev Shri. Happy and green, passion and action for a green direction. Together we care and with faith we can. With dancing hearts and flying dreams, we're making our world here happy and green. Passion and action for a green direction. Power arises with compassion for every passion and action for a green direction. Together we care and with faith we can. With dancing hearts and flying dreams, we're making our world here happy and green. Compassion in action for a green direction. Together we care and with faith we can. With dancing hearts and flying dreams, we're making our world here happy and green. Compassion in action for a green direction. Together we care and with faith we can. With dancing hearts and flying dreams, we're making our world here happy and green. Passion in action for a green direction. Together we care and with I would faith now we like to can. invite our esteemed guests to share their thoughts on this occasion, requesting Diya Ji to please come forward, followed by Afroz Ji. Namaste. Happy Earth Day to all my fellow Earth citizens. My most humble salutations to Pujya Gurudev Shri, and the warmest of greetings to all of you protectors of our environment out here. I'm overwhelmed to be here today. I can't even begin to express the incredible energy that this room possesses. I can feel it. Truly and powerfully feel it. I am overjoyed to express my deep admiration and gratitude to the Srimad Rajchandra Mission Dharampur team for their incredible efforts in launching the FEEL, Faith for Earth Empathy Leadership Program in partnership with the United Nations Environment Program. As a Goodwill Ambassador for the United Nations Environment Program, I've had the privilege to work with communities, children, and people across the globe, and I've seen many of our campaigns translating into powerful action on the ground and truly changing habits, lifestyle, and attitudes. But what is
truly a testament for incredible potential of the human compassion and action is feeling for what you do. I want to personally thank Pujya Gurudev Shri Rakesh Ji for inspiring the younger generation to focus on such a critical issue. His unwavering dedication to creating a culture of compassion and empathy is truly inspiring, because no action is possible in the long term, no sustainable action is possible in the long term unless we truly care, and we do it from a place of empathy and love. As listed to the program's curriculum and how it inspires young children and teenagers to focus on critical environmental issues, my heart swells with hope and admiration. The way it simplifies the UN's 18 sustainability goals into engaging and practical modules is so important, because it's something that as a mother I recognize to be true. जब हम घर पे कुछ होते हुए देखते हैं तो वही सीखते हैं और वही सबको सिखाते हैं. And I think what the module of this program will do is teach young learners and young hearts the practical action of care and empathy. And every aspect of the module involves action, which is so important. I'm thrilled to hear about the upcoming Feel Alive spiritual retreat. Can I also join, please? I'm definitely hoping I can join and bring my children too. छोटा वाला तो बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन बेटी को तो मैं ज़रूर लाऊंगी साथ में. So I'm assuming the applause was a welcome to the retreat. I know the best way that children can thrive and will thrive is when they find a powerful connection with nature, because nothing gives us more peace than knowing that we belong to one another and we belong to nature. I'm amazed at the scale of this program. It is so tremendous, with 800 volunteers running the program across 250 global centers through 100 plus SRMRD partner schools and educational institutions. It's incredible to see what a spiritual organization can do when it takes the lead in bringing about the healing and the health that our planet needs. I just want to end this by saying that it is such initiatives, it is such partnerships, it is this kind of connection that will truly help us heal the planet. And the Sustainable Development Goals can only be achieved when we work together and we work with love and respect and with a sense of care and empathy. And thank you for feeling, thank you for caring, and thank you and all my best wishes and love to our young environmentalists who are going to emerge from this retreat and become true stewards of our planet. Thank you so much for having me and making me a part of this wonderful opportunity and program. Thank you. Good evening, everybody. It's such an honor and privilege to be on the same stage as Pujya Gurudev Ji. You know, and as a young person, you want to get inspired. And these days, you hear a lot of TED Talk going on. People who are familiar. A lot of people who talk about how to make life simple on the planet. And let me tell you my experience. Last night I was scrolling through Gurudev's YouTube videos. And I was struck by what he was saying. And I think my conversation will hover around two lines of his, which is ringing from last night in my ears. He says, and I quote, "To fight is immature, to accept is maturity."
I mean, where could you hear these beautiful words? And when I saw his life, his sacrifices, his devotion, his commitment, not only to the human race and now to the planet as well. Thank you, Gurudev Ji, for calling us here. Thank you to the whole audience, who have come here, his followers. But let me tell you about the field program. I was doing a little work on it. And two words which strike to my mind, compassion and empathy. A lot of people in this world want to solve problems through money. With money, you mean technology, you mean infrastructure. So you hear people talk about making roads. Of course, those are needed. But if it is devoid of compassion and empathy, which Gurudev's teaching touch on, it's absolutely an empty vessel ringing. You make beautiful roads, but if the drivers on those roads do not have empathy for our fellow drivers, it's a catastrophe. The highway will be a catastrophe. And to take up from what Gurudev Ji said, those two lines, we have fought with this planet far too long, to my mind. We are fighting with this planet, and we are not only fighting with this planet, we are fighting with these other species which live on the planet. And if everybody of us adopt what Gurudev Ji is saying, you have to accept and be mature. The acceptance for our planet is this field program. What Gurudev Ji said, accept this through this field program. Young people all over the globe do not know what to do at this point of time. There's dearth of compassion, there's dearth of empathy, and there's dearth of direction where to take it. So this program is so apt and right. And sorry, I had written a speech. I said I must discard looking at this energy. You have to look at the audience and speak. So if I'm going a little overboard, please stop me. Lawyers, as it is, have a dirty habit of arguing before courts far too long. Till the judges tell you, come on, counsel, sit down, enough of this conversation. We'll pass in appropriate order. So this field program, hopefully, will inspire these young people who, to my mind, are the true leaders. We belittle this younger generation by saying that we will teach them. We'll have to learn from them. And what I heard from Gurudev's talk is precisely this, that acceptance is maturity, and acceptance comes right from a childhood. The moment a child of a human being accepts that I live with a child of a whale or a dolphin or a turtle, he is accepted and he's mature, though the law will classify him as immature. He's accepted that I'll exist with other species. And I think this program is going to be a wonderful, wonderful program. No better forum to do it, no better the leader and mentor to do it than Gurudev Ji. And the feel of this program will resonate for generation and generation. It's a landmark day, mind you. We may not be there to see the fruits, but this will resonate for generation. And I say so because those young people then become the torchbearer of to live, how to coexist with other species. We human race have got into conflict, and the conflict will have to dematerialize in our generation. Thank you for inviting me over. And the moment I entered, people met me at the gate. Looking at the energy of all of you all, and then the energy I got in the room sitting with Gurudev Ji for just 5 minutes. It's a blessing for all of us. And generally, I don't say a happy Earth Day. I know it's Earth Day today, because we'll be happy when we actually turn the clock back. But in any case, happy Earth Day to all of you all. Thank you, Gurudev Ji, for inviting us and making a part of it. And I, especially living in Mumbai, we do work at different locations. I was suggesting to Gurudev Ji, if all of us can collaborate in this journey of making this planet a better place, the more we join the forces, the better for all of us. Thank you, and hope this field program, when we meet next year, hopefully, and take a review, is far, far greater in number than what we are talking about. Thank you very much. Thank you so much, Diyaji and Afrozji. And Diyaji, we are now counting on seeing you, your daughter, and you in Dharampur.
at the retreat participating in the field program. We would now, of course, both your messages were straight from the heart, completely true, very real, and really touched all of us. So thank you so much for your commitment, your contribution towards this amazing cause. And we would now like to request you to collect a token of our love and appreciation from the revered hands of Pujya Gurudev Shri, please. Friends, indeed, the field program is yet another example of the grace of the enlightened ones that manifests as waves of positive change for our planet and for everyone on it. So thank you so much. And I would like to call Kothari ji, please. Also, in addition to this wonderful news, I'm also pleased to share that the global NGO, the World Wildlife Fund, the WWF as we all know it, has come forth to award certificates to the children at the Spiritual Touch Retreat for reforestation activities such as the Marathon of Miyawaki and seed bomb making. So all the children at the Spiritual Touch Retreat will also get certificates. And Sahib Ji has also told us that he is also going to be joining in these activities at the ST Retreat. So we know for sure that the ST Retreat is going to be so amazing and so much fun for everyone. ખરેખર સદગુરુનું જ્ઞાનીઓનું અસ્તિત્વ કેવું અદ્ભુત છે. જો એકેન્દ્રીય પર્યાવરણના એકેન્દ્રીય જીવોનું જો કલ્યાણ થાય તો એમની સમીપમાં આવનાર આપણને એમની કૃપાનો અહેસાસ થયા વિના રહે નહીં. ગુરુની મુદ્રાના દર્શન, મીઠી વાણીનું પાન અને સત્સમાગમનું સુખ આપણને થાય કે બસ માણ્યા જ કરીએ અને આ સુખ આપણને પ્રાપ્ત થશે પૂજ્ય સાહેબજીની તારીખ 29મી એપ્રિલ શનિવારથી તારીખ 9મી મે મંગળવાર સુધી ધરમપુર આશ્રમમાં સ્થિતિ દરમિયાન. તારીખ 1લી મે સોમવારથી તારીખ 9મી મે મંગળવારના દરમિયાન આત્મહિતકારી સદગુરુ ઉદ્ઘોષનો લાભ મળશે, જેમાં પહેલા આજના એટલે કે તારીખ 22મી એપ્રિલના પ્રવચનની અને ત્યારબાદ 8મી એપ્રિલના પત્રાંક 702 પરના આધારિત પરમ સત્સંગની પરાવર્તના કરીશું. તારીખ 6મી 7મી મે શનિ અને રવિવારે શ્રી સ્વયંભૂ સ્તોત્રની બીજી શિબિરમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી, ચોથા શ્રી અભિનંદન સ્વામી, પાંચમા શ્રી સુમતીનાથ ભગવાન અને છઠ્ઠા શ્રી પદ્મપ્રભ સ્વામીના સ્તવનોના રહસ્યાર્થ થકી આપણા સૌને જીન ભક્તિ રસના પ્યાલા પીવડાવશે. અને આ ઉપરાંત આ દિવસો દરમિયાન બીજા પણ અનેક કાર્યક્રમોનો લાભ મળશે. તારીખ 29મી એપ્રિલે સાંજના સાહેબજીના આંખના તારા, વડીલોના દુલારા, યુવાનોના વાલા અને બાળકોના પ્યારા એવા આપણા સૌના આદર્શ મિશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ આત્માર્પિત નેવીજીના 40મા જન્મદિનની આપણે ઉમંગથી ઉજવણી કરીશું. So warm invitation to all of you all. તારીખ 29મી એપ્રિલ શનિવારથી 2જી મે મંગળવાર સુધી રહેશે અધ્યાત્મના સંસ્કાર અને પરોપકારની ભાવના બાળકોના અંતરમાં જગાવતી સ્પિરિચ્યુઅલ ટચ રિટ્રીટ. અને તારીખ 5મી મે શુક્રવારે એટલે કે શિબિરની પૂર્વ સંધ્યાએ આપણે અત્યંત ઉત્સાહ અને હર્ષ સાથે ઉજવીશું રત્નકુક્ષી આદરણીય શ્રી રેખામાનો 80મો જન્મદિવસ. તેમાં પણ જોડાવા બધાને હાર્દિક આમંત્રણ છે.
તારીખ 8મી 9મી મે સોમ મંગળવારે રાજકોટમાં આવેલ નેચરોપેથી સેન્ટર આત્મનીમ દ્વારા વર્કશોપ રહેશે, જેમાં સેશન્સ અને કન્સલ્ટેશન્સ થશે. તો એડવાન્સમાં પ્લાનિંગ કરી ગુરુ કૃપાથી મળેલ આ યોગ ખજાનાને યથાશક્તિ આપણે લૂંટી લઈએ. આવતીકાલે વૈશાખ સુદ ત્રીજ એટલે કે અખાત્રીજ, અક્ષય તૃતીયા સહેજે સ્મરણમાં આવે આ અવસર્પિણી કાળમાં ધર્મની આદિ કરનાર પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનની અદ્ભુત તપશ્ચર્યા અને તેઓને પારણું કરાવી પોતાનો મનુષ્યભાવ સાર્થક કરનાર આ અવસર્પિણી કાળના પ્રથમ દાતા શ્રેયાંશ કુમારની દાન ભાવના. અને આપણા માટે તો આ પર્વ જરા વધુ ખાસ છે. આ દિન છે એક અનુપમ સંન્યાસના પ્રસંગનો. તે આપણા વાલા સાહેબજીની ગુરુ ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને તેમાંથી સહજપણે પ્રગટેલા ત્યાગનો મહિમા કરવાનો દિવસ છે. અખાત્રીજનો દિવસ એટલે બહુમાનથી છલોછલ એક દિવ્ય ચેતનાએ યુવાનીના ઉંબરેથી જગત સામે કરેલ પ્રભુ પ્રેમના એલાનને ઉજવવાનો દિવસ. ભક્તાનંદની બસ્તીમાં ઝૂલતા પરમ ભક્તના અખંડ આત્મસ્થિરતાના શિખર તરફ વાયુ વેગે પ્રયાણનો દિવસ. હા મિત્રો, વર્ષ 1983 ની વૈશાખ સુદ ત્રીજનો દિવસ અખાત્રીજ માત્ર 16 વર્ષની સુકુમાર વયે જ્ઞાન વૃદ્ધ એવા આપણા પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા પૂજ્ય સાહેબજીએ સ્વપર કલ્યાણના યજ્ઞનો શિલાન્યાસ કરતા આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત સહિત ઉચ્ચ નિયમો ધારણ કરી સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો હતો. જે યુવા વયમાં લોકો ફ્રેન્ડ્સ, મૂવીઝ, આઉટિંગ્સ વગેરેમાં જવા થનગનતા હોય છે, એ જ વયમાં આ શાન ગંભીર મહાત્મા પોતાની સમગ્ર સમય, શક્તિ, પ્રજ્ઞા અને પ્રેમને પરમ કૃપાદેવના ચરણે ન્યોછાવર કરી સંન્યાસ ગ્રહણ કરવા થનગની રહ્યા હતા. જેઓ શ્રી કદી સંસારના હતા જ નહીં, તેઓ શ્રીએ સંસારને પીઠ કરી સદૈવ માટે પ્રભુને વર્યા. જે મહત કાર્ય માટે પરમ પૂજ્ય સાહેબજીનું આ પંચમ કાળમાં પ્રાગટ્ય થયું છે, તે ઘટનાનો સાક્ષી અખાત્રીજનો દિવસ આપણા માટે કોઈ મહોત્સવથી ઓછો નથી. અને આવતીકાલે આ મંગલકારી સંન્યાસની ઘટનાને 40 વર્ષ પૂરા થાય છે. તો 40 વર્ષ પહેલાની એ પવિત્ર પળોને એક લઘુ વિડીયો દ્વારા માણીને આપણા ભાવોને વર્તમાન કરીએ. જન્મથી જ પવિત્રતાના પૂંજ, વૈરાગ્ય દશા બાળપણથી જ જેમને આ વિર્ભાવ પામેલ હતી, એવા દિવ્યાવતાર પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી યુવા અવસ્થામાં પદાર્પણ કરતા પરમ કૃપાળુ દેવ પાસે આ જીવન માટે દિશા સૂચનની યાચના કરી. દાસ ગુરુ ચરણોની વંદે. તેમણે ભગવાન પરમ કૃપાળુ દેવને ખમાસના આપવાના શરૂ કર્યા. સવારની સાંજ થઈ 10,000 ખમાસના આપતા પરમ કૃપાળુ દેવની આજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ. મહાન આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશ્ય અને સાર્વજનિક ઉત્થાન અર્થે જીવન સમર્પિત કરવું, તે દિશામાં ડગ માંડતા સંન્યાસના માર્ગે શૂરવીરતાથી ચાલી નીકળ્યા. આત્મકલ્યાણની અખંડ જ્યોતને ધારણ કરનાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ શ્રી સંઘ સાથે હમ્પી તરફ પ્રયાણ કર્યું. દાદરથી ટ્રેન ઉપડી. રસ્તામાં આવતા રાયચુર સ્ટેશનથી પસાર થતા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ પોતાના સર્વ એકેડેમિક સર્ટિફિકેટ્સ નદીમાં પધરાવ્યા. હમ્પી પહોંચ્યા. અખાત્રીજનો અતિ મંગલકારી, કલ્યાણકારી ધન્ય દિવસ. વૈરાગ્યના શણગારથી સજ્જ થયેલ અતિ શોભાયમાન હતા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી. હેમકુટ પર્વતથી ભવ્ય શોભાયાત્રા ચાલી રત્નકૂટ પર્વત તરફ. આનંદના નાદ, કંકુના કેસરિયા રંગો ઉછાળતા જાણે સમગ્ર વિશ્વને આ કલ્યાણ પંથે આવવાનું આમંત્રણ આપતા આપતા આશ્રમમાં મંગલ પ્રવેશ થયો.
અતિ પાવન ઘડીએ સૌ પ્રથમ પરમ ઉપકારી પરમ કૃપાળુ દેવની આજ્ઞા લઈ આશીર્વાદ લઈ વિધિ વિધાન અને મંત્રોચ્ચાર કરતા કરતા વૈરાગ્યની દિવ્ય ચાદર પહેરાવવામાં આવી. આ અવસરની ઉજવણી 5 દિવસીય મહોત્સવ દ્વારા થઈ. ભક્તજનો આનંદના હિંડોળે ઝૂલ્યા. આમ તેઓએ સંન્યાસ લઈ એ માર્ગને ઉજાગર કર્યો. તેઓ શ્રી આ સંન્યાસ માર્ગે આરૂઢ થયા અને અનેકાનેકને એ માર્ગે પ્રેરણા કરી અને તેઓ શ્રીના અલૌકિક પ્રેમથી ખેંચાતા 100 થી વધુ ભવ્યાત્માઓ એ પંથે આરૂઢ થયા છે. આવી અદ્ભુત ઘટનાથી પ્રેરણા લઈ આપણે પણ આપણામાં વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરીએ, સંવેગની વૃદ્ધિ કરીએ. હવે પછી આપણે પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 13મી મેના શનિવારે રાબેતા મુજબના સમયે મળીશું. આજના લાઈવ રિલે સ્પોન્સરશિપનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે વોશિંગ્ટન ડીસી યુએસએના દેસાઈ વિવેક પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની બેલા પ્રભુ તથા પરિવાર. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે ઝવેરી વિશાલ પ્રભુ, રાજ ઉપહારમાં સેવા આપનાર તેમના ધર્મપત્ની દીપ્તિ પ્રભુ તથા પરિવાર અને કૃપાર્પિત મહેતા કબીર પ્રભુ તથા પરિવાર. ચામર ભક્તિમાં જોડાશે હૃદયાર્પિત ચિતલિયા જેનિશા પ્રભુ. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે સહજતા, સૌમ્યતા અને સંતત્વની અક્ષય ત્રિપુટી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે જીવનાર્પિત જૈન બોનિશ પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની વૈષ્ણવી પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજ ચંદ્રાણ પરમસ્તુ. Mangalam Guru Raj Chandra Jai Dharma Sumangalam
ગુડી પડવાથી વચનામૃતનું વાંચન જે લોકોએ શરૂઆત કરી છે તેઓના વાંચનમાં હમણાં મોક્ષમાળા ચાલતી હશે. એની પહેલા ભાવના બોધનું વાંચન થયું અને વળી આ 40 વર્ષ પૂરા થયાનો પ્રસંગ. આ બંને લક્ષ્યમાં રાખીને મને કહેવામાં આવ્યું કે મોક્ષમાલાનો 21મો પાઠ 12 ભાવના, વૈરાગ્યની 12 ભાવના ઉપર આજે થોડો સ્વાધ્યાય કરીશું. મોક્ષમાળા શિક્ષા પાઠ 21, 12 ભાવના. વૈરાગ્યની અને તેવી આત્મહિતૈષી વિષયોની સુદ્રઢતા થવા માટે 12 ભાવના ચિંતવવાનું તત્વજ્ઞાનીઓ કહે છે. અને પછી 12 ભાવના સંક્ષેપમાં આપી છે, તે એક પછી એક લઈશ. પ્રભુ કહે છે આ 12 ભાવનાઓ મનનપૂર્વક નિરંતર વિચારવાથી સત્પુરુષો ઉત્તમ પદને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. પંચકલ્યાણક મહોત્સવમાં પણ આપણે જોયું, પ્રભુના દીક્ષા કલ્યાણક પહેલા 12 ભાવનાનું ચિંતન કરીને પ્રભુ દીક્ષા ગ્રહણ. 12 ભાવનાઓનું મનનપૂર્વક નિરંતર વિચારવાથી સત્પુરુષો ઉત્તમ પદને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. સત્યની ખોજ, શાંતિની ખોજ માટે, અર્થાત સત્યની પ્રાપ્તિ, શાંતિની પ્રાપ્તિ માટે પોતાને બદલવું પડશે. સ્વયંનું પરિવર્તન અનિવાર્ય છે. મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે ખોજ કરવાની નથી, પણ આંતરિક રૂપાંતરણ લાવવાનું છે. આ વાત તો એકદમ સ્પષ્ટ થઈ જવી જોઈએ. અને એ પ્રકારે જ આપણી સાધનાનું આયોજન અને અભ્યાસ થવો જોઈએ. સૂફી સંત ઇબ્રાહિમ એમના બોધમાં એમના પૂર્વજીવનના અમુક પ્રસંગો કહેતા. સંત બન્યા એની પહેલા તેઓ રાજા હતા. એમના મહેલમાં એક વખત રાત્રે એમના ખંડમાં, એમના રૂમમાં આરામ કરતા હતા. મહેલના છાપરા ઉપર કંઈક અવાજ, છાપરું બોલો કે અગાસી બોલો, કંઈક અવાજ સંભળાયો. કોઈ ચાલતું હોય એવું, અને કંઈક અવાજ સંભળાયો. એટલે પૂછ્યું કોણ છે, કોણ છે? ઉપરથી જવાબ આપ્યો, હું કોઈ શત્રુ બત્રુ નથી. શું કરે છે? તો કે મારો ઊંટ ખોવાઈ ગયો છે, તે શોધી રહ્યો છે. એટલે હસતા હસતા કહે છે કે ઊંટનું ત્યાં જવું, ઊંટનું ત્યાં શોધવું અને ઊંટનું ત્યાં મળવું એ સાવ મૂર્ખતા ભર્યું છે. અને ઉપરથી જવાબ આપ્યો કે આવી ચિત્તની દશામાં શાંતિ શોધવી એ પણ એટલું જ મૂર્ખતા ભર્યું છે.
સુખ બોલો, શાંતિ બોલો, સત્ય બોલો, સાક્ષાત્કાર બોલો. આવી ચિત્તની દશામાં જો તું આંખ બંધ કરીને બી બેસે, પણ આવી ચિત્તની દશામાં તારી એ શોધ મિથ્યા ટરશે. ચિત્તની શુદ્ધિ અનિવાર્ય છે, કારણ કે ચેતનની એક અવસ્થા છે. ખાય કોઈ ને ઓડકાર આવે બીજાને એવું બની શકે નહીં. શરીરમાં પરિવર્તન આવ્યું હોય અને આત્મા મુક્તિ પામે એવું બની શકે નહીં. પરિવર્તન ચેતનની અવસ્થામાં જ થવું જોઈએ. મદદ રૂપે તમે કાંઈ પણ લઈ શકો, પણ પરિવર્તન ચેતનની અવસ્થામાં, ટુ મેક ઇટ સિમ્પલ, ચિત્ત શુદ્ધિ થયે જ આ કાર્ય થશે. પછી એને દીક્ષા બોલવું હોય, સંન્યાસ બોલવું હોય, ત્યાગ બોલવું હોય, વૈરાગ્ય બોલવું હોય, એ અંતરમાં થવું જોઈએ. કંઈ ચાદર ઓઢાવી એનાથી કંઈ થઈ નથી જતું. ભીતર ચિત્તની શુદ્ધિ થાય તો કાર્ય થાય, માત્ર બાહ્ય ક્રિયાથી નહીં થાય. ખૂબ એસિડિટી હોય, અંદરમાં બળતરા થતા હોય, અને તમે કહો કે લાવ એને બામ ઘસી આપીએ, વિક્સ કે આયોડેક્સ કે કાંઈ પણ, that's good, it is helpful for some other things, but for acidity it won't help. જ્યાં એસિડ સિક્રેટ થાય છે ત્યાં કંઈક થાય તો હેલ્પફુલ બને. બાકી એની ઉપર ચામડી ઉપર કે માથા ઉપર કંઈક ઘસવાથી થાય નહીં. બહુ મહત્વનું છે. એક ચોકીદારનું નામ શેરસિંહ. શેરસિંહ એક દિવસ ભાગતો હતો. કોઈકે પૂછ્યું ક્યાં કેમ ભાગો છો? તો કે મારી પાછળ કૂતરું પડ્યું છે. નામ તો મોટું શેરસિંહ, અને નાના એવા કૂતરાના કારણે ભાગાભાગ કરે. હમણાં મારે એક પ્રસંગ બનાવ્યો હતો કે ચિત્તો જે કેજમાં હતો એ કેજમાં અંદર જવાનો, 16 ચિત્તાઝની વચમાં. બધું નેમ રહેવા દઈને, હજી ઘણો પુરુષાર્થ કરવો છે, સમાધિ મરણ નથી કરવું. પણ હી ઇઝ ઓલવેઝ બાપા ચલો ને એક્સપિરિયન્સ, એડવેન્ચર. પછી ગયો, પછી ચિત્તાને પણ એ કર્યું, નૌકાર મંત્ર કર્યું, પછી હું નીકળ્યો બહાર, પછી એ પણ ગયો. સો નામ તો તારું શેરસિંહ, પણ એ કૂતરાથી ડરે. અને આમ તો તું 40 વર્ષનો સત્સંગી, પણ નાનકડો એવો ઉદય આવે એનાથી ડરે. અરે ઉદય પણ નથી આવ્યો, પણ આવે તો એનાથી તું ભયભીત થઈ જાય. શેમ ઓન યુ. Something needs to change. Just changing the name from Madras to Chennai, nothing changed. I have been to Madras also in 1989. પહેલાં હું ત્યાં MA કરવાનો હતો અને અમદાવાદમાં PhD કરવાનો હતો, પણ હવે મુંબઈના ઋણાનુબંધ જ એવા કે બંને અહીંયા જ થયા. અમદાવાદમાં તો જે મારા ગાઈડ બનવા હતા એને શ્રીફળ બી ચડાવી દીધેલું સરને, અને એક ફ્લેટ બી નક્કી કરી દીધેલો અને 4 વર્ષ ત્યાં રહેવાનો. એવી રીતે જ MA વખતે આઈ વોઝ ગોઈંગ ટુ ગો ટુ ચેન્નાઈ. તો સ્પેશિયલી ત્યાંની યુનિવર્સિટી જોવા ગયા, બધું લગભગ થયું. પણ ઉદય ધારા અલગ છે, મારી ધારા અલગ છે. તો આઈ હેવ સીન મદ્રાસ, ધેન સડનલી આઈ હિયર ઇટ્સ ચેન્જ્ડ ટુ ચેન્નાઈ. સો આઈ વેન્ટ ધેર. આખું બદલાઈ ગયું હશે. નથિંગ. એગ્મોર સ્ટેશન જેમ હતું તેવું જ, બધું તેવું જ. સો જસ્ટ ચેન્જિંગ સમથિંગ એક્સટર્નલ, ઇનસાઇડ રિમેનિંગ ધ સેમ. Don't even expect anything. Don't even expect. થશે તો નહીં જ,
પણ ઇફ યુ એક્સપેક્ટ, તો તમારી શ્રદ્ધા બી ખોટી છે અને જ્ઞાન બી ખોટું છે. પહેલું તો ચારિત્ર ખોટું હતું. પણ ટુ એક્સપેક્ટ વેન ધેર ઇઝ નો ચેન્જ વિધિન, એટલે કે તારી શ્રદ્ધાને સમજ પણ ખોટી, ગાઢ મિથ્યા છે કે મારી ચિત્ત શુદ્ધિ થઈ. અરે કબાટ ને ધક્કો મારે છે રૂમમાંથી બહાર કાઢવા માટે, રૂમમાંથી બહાર કાઢવા માટે ધક્કો મારે. કોઈ પસાર થતું હતું ત્યાંથી, તો કે લાવ મદદ કરું એમને, એ બી ધક્કો મારે છે. પણ કબાટ ખસે નહીં, કારણ કે એક અહીંયાથી ધક્કો મારે ને એક ત્યાંથી ધક્કો મારે. સચ કોન્ટ્રડિક્ટરી ડિઝાયર્સ. 5 ગ્રામ શુદ્ધિ થાય, 20 ગ્રામ અશુદ્ધિ આવે. 10 ગ્રામ શુદ્ધિ થાય, 1 કિલો અશુદ્ધિ આવે. So after years also you realize that till that is not in your focus, કે ચિત્ત શુદ્ધિ. અને હવે તો પ્રતિક્રમણ રૂપે નહીં, સંવર રૂપે. એક આત્મનિરીક્ષણ છે, પ્રસંગ પૂરો થઈ ગયા પછી તમે શાંતિથી બેસો અને ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરો, એ ઇવેન્ટને રિવાઇન્ડ કરો, એન્ડ હાઉ યુ કુડ હેવ બીન બેટર. સો ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ધીસ વિચ વી કોલ પ્રતિક્રમણ. સંવત્સરી 18 પાપ સ્થાનક બોલાવીને સડનલી આપને લાઇટ થાય કે આવું આપને કર્યું છે અને મિચ્છામિ દુક્કડમ. દેટ ઇઝ વન વે. સેકન્ડ ઇઝ, ચોર ચોરી કરીને ચાલ્યો ગયો ત્યારે નહીં, ચોર દાખલ થયો ત્યારે જ જાગ્રત થઈ જાવ. પહેલું તો ચોર ચોરી કરીને ચાલ્યો ગયો છે, હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ ચોરી ન થાય એના માટે શું પ્રિકોશન્સ લેવા, દેટ ઇઝ પ્રતિક્રમણ. સંવર ઇઝ કે ચોર આવ્યો ત્યારે જ તમે ખબર પડી જાય અને તમે ચોરી થતા અટકાવી દો. ધીસ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે એટલા કોન્ફ્લિક્ટ, ઇનર કોન્ફ્લિક્ટ થાય. સડનલી દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, પરિવારની સમૃદ્ધિ જોવી છે, સડનલી ચિત્તને સમૃદ્ધ જોવો છે, અને એ બેની અંદર જીવન પસાર થઈ જાય છે. તો પ્રભુ કહે છે કે જો તને મુક્તિ જોઈતી હોય તો ચિત્ત શુદ્ધિ, જો તને આત્મ સાક્ષાત્કાર જોઈતો હોય તો ચિત્તની શુદ્ધિ, અને જો તને ચિત્તની શુદ્ધિ કરવી હોય તો 12 ભાવનાઓનું ચિંતન કર, ચિંતવવાનું તત્વજ્ઞાનીઓ કહે છે. 12 ભાવનાઓનું ચિંતન. આ 12 ભાવનાઓને માતા કીધી છે અને વૈરાગ્યને સંતાન કીધું છે. માતા જેમ સંતાન ઉત્પન્ન કરે તેમાં 12 ભાવનાઓનું ચિંતન, ઓફકોર્સ નિરંતર દરરોજ કીધું છે. એ ચિંતન વૈરાગ્યને પ્રગટાવશે, અને વૈરાગ્ય પછી આગળના ઘણા બધા કામો કરી દેશે. પછી વૈરાગ્ય ત્યાગને લાવશે, વૈરાગ્ય ભક્તિને લાવશે, વૈરાગ્ય એક શાંતિને લાવશે, વૈરાગ્ય એકાગ્રતાને લાવશે, વૈરાગ્ય પાત્રતાને લાવશે. વૈરાગ્ય આવે એટલે એટલા બધા વિકલ્પો મંદ થઈ જાય, આકુલતા વ્યાકુલતા ઘટી જાય કે પેલું છે ને, છીછરા પાણીમાં ખાલી દાનચોરોની હોડીઓ આવે, સ્મગલર્સની. દાનચોર એટલે સ્મગલર. અને જ્યાં ઊંડા પાણી હોય ને ત્યાં પરમાત્મા રૂપી જહાજ આવે. એટલે એવરી ટાઉન ઓર સિટી ઓન ધ કોસ્ટ ઇઝ નોટ અ પોર્ટ. છીછરું પાણી હોય તો શિપ્સ કાન્ટ કમ, બિગ શિપ્સ કાન્ટ કમ ઇન. પણ ઊંડું પાણી હોય કોસ્ટ આગળ તો મોટા જહાજ આવે. તમારા ભાવોનું ઊંડાણ હોય તો પરમાત્મા રૂપી જહાજ આવે. છીછરા હોય ને તો બધી કામ ક્રોધાદી વિકારો જ આવશે. એટલે જેમ માં સંતાનને જન્મ આપે તેમ 12 ભાવનાઓ વૈરાગ્યને જન્મ. જ્યાં જ્યાં સાચો ત્યાગ થયો હશે ત્યાં ત્યાં વૈરાગ્ય હશે જ. અને જ્યાં જ્યાં વૈરાગ્ય હશે ત્યાં કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમાં 12 ભાવનાનું ચિંતન હશે, હશે ને હશે. જ્યારે બી કોઈનો દીક્ષા પ્રસંગ, ત્યાગનો પ્રસંગ જુઓ તો એની પહેલા વૈરાગ્ય, અને વૈરાગ્યની પહેલા 12 ભાવના અવશ્ય હશે. જેમ હવાથી
અગ્નિને પ્રજ્વલિત કરી શકાય. આપણે હવા આપીએ તો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય. તેમ વૈરાગ્યની આ 12 ભાવનાઓના ચિંતનથી પ્રશમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય. મેં આત્મિક સુખ નથી કીધું, પ્રશમ સુખ જે અતિન્દ્રિય સુખના દ્વાર ખોલી આપશે. પહેલા પ્રશમ સુખ તો પ્રાપ્ત કર. પ્રશમ સુખમાં તને થાય કે આનથી અધિક શું હોઈ શકે? આનથી અધિક અતિન્દ્રિય સુખ છે. પણ પ્રશમ સુખમાં દેવોને પણ જે સુખનો અનુભવ ન થાય એવું પ્રશમ સુખ કોઈ વાર શ્રાવકો એક સામાયિકમાં પ્રાપ્ત કર્યું. એક સામાયિક. એટલે અહીંયા ચિંતન શબ્દ લખ્યું. ચિંતન એટલે શું? વૈરાગ્ય અંબાની 12 ભાવનાઓનું ચિંતન. 12 ભાવનાઓ તો જોઈશું, પણ ચિંતન એટલે શું? કોઈ બી વિષયને ઊંડાણથી જાણવું હોય, કોઈ પણ વિષયને ઊંડાણથી જાણવું હોય તો એના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો રહ્યો. નોટ ઓનલી ઇટ્સ મોડ્સ, નોટ ઓનલી ઇટ્સ મૂડ્સ. વ્યક્તિની દ્રષ્ટિએ મૂડ્સ કે એના સ્વરૂપનો વિચાર થવો જોઈએ, સ્વરૂપનો નિર્ણય થવો જોઈએ. તેથી આ 12 ભાવનાઓથી તત્વનું સ્વરૂપ, ખાસ કરીને સંયોગ અને સંયોગી ભાવ. પ્રથમ 6 ભાવના સંયોગ પ્રત્યે છે, પાછળની 6 ભાવના સંયોગી ભાવ એટલે કે વિકાર ભાવ કે પરિણામ. પર સંયોગ અને સ્વ પરિણામ, આના માટે 6 ભાવના, આના માટે 6 ભાવ. જગતમાંથી કેમ હટવું અને વિભાવોથી કેમ હટવું એના માટે આ 12 ભાવનાઓ છે. અનેક વખત સાંભળ્યું હશે, આખો શાંત સુધારસ ગ્રંથ જ આ 12 અને મૈત્રી આદિ 4 એમ 16 ભાવનાઓ પર હતું. એટલે આ કઈ વિષય નવો નથી, તો પણ આ પ્રસંગ અનુરૂપ છે માટે એકવાર એના રહસ્યોને જરા સંક્ષેપમાં ફેરવી લે કે આટલી ક્લેરિટી સાથે આ 12 ભાવનાઓ સેટ થઈ છે. મારે ઉદાહરણ વગેરે કંઈ આપવાની જરૂર નહીં પડે, પણ એ લિંક નહીં પુરાય તો રુચિ એવી ન થાય કે વારંવાર. સમજવા માટે એકવાર ચિંતનની જરૂર છે, પણ એને ભાવનાત્મક બનાવવા માટે વારંવાર, એને સુદૃઢ કરવા માટે વારંવાર. પણ એ વારંવાર ક્યારે થાય? જ્યારે એમાં રુચિ હોય. જેમાં તમને રુચિ હોય અનાયાસે વારંવાર થશે. જેમાં તમારી રુચિ જાગી હોય અનાયાસે, વિના એફર્ટ્સ, વિધાઉટ એની એફર્ટ્સ વારંવાર આવશે. અને જેમાં તમારી રુચિ નહીં થઈ હોય તો કે એક વાર બરાબર છે, સમજી લેવી જોઈએ 12 ભાવના. ક્યારે બી કોઈ પૂછે તો આપણે આવડવું જોઈએ. સ્વરૂપ સમજવા માટે એકવાર એનો અભ્યાસ ઇનફ છે, પણ એને સુદૃઢ કરવા માટે, એવું જ દેખાય અને એવા જ ભાવ જાગે એના માટે વારંવાર એનું ચિંતન કરવું જોઈએ. નોટ ઓનલી વેન પ્રતિકૂળ પ્રસંગ આવે ત્યારે કે સત્સંગ આદિ પ્રસંગ આવે ત્યારે જ 12 ભાવનાઓનું ચિંતન નથી કરવાનું. 12 ભાવનાનું ચિંતન ઇઝ નોટ મેડિસિન which needs to be consumed when you are ill, or it's not a cake for some special occasions. It should be your daily bread. અને તીવ્ર મુમુક્ષુ માટે તો બ્રેથ. બ્રેડ બી તમે દિવસમાં મેક્સિમમ 3 વાર લો, બ્રેકફાસ્ટ, લંચ એન્ડ ડિનર. પણ બ્રેથ મીન્સ કોન્સ્ટન્ટલી, involuntarily going within you. સો નિરંતર કરવાનો જે આગ્રહ છે એ કે સુદૃઢ બને, તારી તત્વ દ્રષ્ટિ બને અને એવા પ્રકારના જ ભાવો થાય. હવે પહેલા જે વિકારી ભાવ રાગના કે દ્વેષના થતા હતા તે નહીં થાય. એટલે જેટલી જિજ્ઞાસા પ્રબલ એટલું ચિંતન પ્રબલ. અને ચિંતન એ ધ્યાનની પ્રારંભિક ભૂમિકા છે અને ધ્યાન એ ચિંતનનું ઊંડું સ્વરૂપ છે.
સિમ્પલ ઔષધ વિચાર ધ્યાન. વિચાર અને ધ્યાન. ધ્યાનનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ, પ્રારંભિક સ્વરૂપ વિચાર છે, ચિંતન. અને આનું જ ઊંડું સ્વરૂપ તે ધ્યાન છે. સિમ્પલ છે. I can break it into 4 and explain it if you don't understand. તો કે સાહેબ હમણાં તો સમજાઈ ગયું છે, હવે આ 4 થશે ત્યારે સમજાશે કે નહીં. ચિંતનમાં અનેક વિષય અને અનેક વિકલ્પો ચાલે. સબ્જેક્ટ બી અનેક ચાલે. હવે સ્કૂલમાં હતા ત્યારે હતા ને 30 મિનિટ્સ મેથ્સ, 30 મિનિટ્સ ફિઝિક્સ, 30 મિનિટ્સ હિસ્ટ્રી, એવી રીતે 30, પછી જરા હાઈ સ્કૂલ ક્લાસમાં જાઓ એટલે 45 મિનિટ્સ, પછી BAમાં જાઓ એટલે 1 કલાક, MAમાં જાઓ એટલે 1.5 કલાક, અને સત્સંગમાં આવો તો 2 કલાક. એવું જ લાગે છે આ 12 ભાવનામાં, હજી તો શરૂ નથી કરી મેં. એટલે તો અનેક વિષયો અને અનેક વિકલ્પો જ્યારે ચિત્તમાં ચાલતા હોય એ ચિત્તની અવસ્થાને કહેવાય ચિંતન. એક જ વિષય પણ અનેક વિકલ્પો ચાલે, પણ વિષય એક, તો એને કહેવાય અનુપ્રેક્ષા. અનિત્યાનુપ્રેક્ષા એટલે કે વિષય એક જ રહેશે, અનિત્યતા. પણ દેહની અનિત્યતા, સંયોગોની અનિત્યતા, એમ વિષયો જુદા જુદા રહેશે, પણ વિકલ્પો જુદા જુદા રહેશે, પણ વિષય એક જ રહેશે. ચિંતનમાં અનેક વિષય, અનેક વિકલ્પ. અનુપ્રેક્ષામાં એક જ વિષય પણ જુદા જુદા વિકલ્પ. એવી ચિત્તની અવસ્થાને કહેવાય અનુપ્રેક્ષા. એક જ વિષય, એક જ વિકલ્પ, પણ વારંવાર પુનરાવર્તન, રેપિટેશન of only one thought. હું આત્મા છું, શરીર નથી. 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 સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ સહજાત. તમારી સર્વ જપ સાધના કહી દો. એક જ વિષય ને એક જ વિકલ્પ, અને એ વિકલ્પ પાછું રિપીટ થયા કરે છે. એને કહેવાય ભાવના. ચિત્તની આવી અવસ્થાને કહેવાય ભાવના. એક જ વિષય, એક જ વિકલ્પ. એટલે આપણે ધૂન વખતે જોઈએ કે એકાગ્રતા અલગ પ્રકારની જોઈએ. ગમે તેટલા જયભાઈ સુંદર ભજન ગાય, આ વખતે તો કલશ પ્રતિષ્ઠાઓ, ભક્તિ અને આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર પૂજન એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી. પછી મેં નેમીને કીધું કે એક વાર કોઈ વ્યક્તિ રાજીપો પ્રાપ્ત કરે ને, પછી he thinks that he thinks, but it is I think and he notes down. 15 વખત એવું બન્યું છે આ છેલ્લી ટ્રીપમાં, અને થાય કે આ પદ લે તો સારું, અને એ જ પદ લે. 15 વાર. So it happens. અને મારી સાથે જે લોકો આવ્યા હતા, everybody started hugging him કે આજે તો મજા કરાવી દીધી. ગમે તેટલું એ સારું ગાય, મારે તો ઉલટું કેવું છે. પણ ધૂન વખતની આપણી એકાગ્રતા કંઈક અલગ જ હોય છે. સુંદરમાં સુંદર ભજનો ચાલે, કારણ કે ત્યાં એક જ વિષય, એક જ વિકલ્પ, and repeat, repeat, repeat. So it goes deeper, deeper. હું આત્મા છું, જડ શરીર. શરીર સ્મશાનની રાખનો ઢગલો. હું આત્મા છું, જડ શરીર નથી. શરીર સ્મશાનની રાખનો ઢગલો. અમે તો ત્યાં ઠંડા પાણીમાં હમ્પીમાં નાહવાનું હતું, તો વિન્ટરમાં what do you do? There is no hot water. એટલે પેલો બાલડી તૈયાર રાખે, એટલે અમે ચીસો પડે, હું આત્મા છું, જડ શરીર નથી. થાક. અને we repeat, and that worked. So ચિંતન અનેક વિષય, અનેક વિકલ્પ. અનુપ્રેક્ષા એક વિષય, અનેક વિકલ્પ. ભાવના એક વિષય, એક વિકલ્પ, but repeat. ધ્યાન એક વિષય, આલંબન સહિત અસ્થિર ચિત્ત વૃત્તિ એટલે ચિંતન, અનુપ્રેક્ષા અને ભાવના.
આલંબન સહિત સ્થિર ચિત્તવૃત્તિ એટલે ધ્યાન. આલંબન રહિત સ્થિર ચિત્તવૃત્તિ એટલે સમાધિ. પહેલામાં ધ્યાનમાં લીન છે, સમાધિમાં લય છે. આપણે લય લીન બોલીએ, આમાં લીનતા છે અને આમાં તો લય. સો ઔષધ વિચાર ધ્યાન. વિચાર એટલે પાણી, ધ્યાન એટલે બરફ. એનું જ ગહન રૂપ, વિચારનું જ ગહન રૂપ ધ્યાન. સો ધીસ ઇઝ વોટર, ધીસ ઇઝ આઈસ. સિમ્પલ. તો 12 ભાવનાઓનું પ્રતિપાદન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે અને એનું સમ્યક જ્ઞાન બહુ આવશ્યક છે. કારણ કે જો આ 12 ભાવનાને તમે યથાર્થ રીતે, બહુ સિમ્પલ છે, સિમ્પલ છે એટલે યુ ફીલ કે આમ જલ્દી જલ્દી વાંચી લઈએ, પણ ઇફ યુ ડોન્ટ ગ્રાસ્પ ઇટ કરેક્ટલી તો શું થાય? કોઈ મિત્રમાં તમને, કોઈ વ્યક્તિમાં તમને ગુણ જોઈને મિત્રતાનો ભાવ થાય, રાગ થાય. પછી પરિચય વધે એટલે થોડા થોડા દોષો દેખાય, અને દોષ બહુ દેખાય એટલે પછી એના ઉપર ગુસ્સો આવે, દ્વેષ આવે. તો રાગમાંથી આપણે કેટલા રિલેશનશિપ્સમાં જોયું કે રાગ દ્વેષમાં બદલાય છે, દ્વેષ રાગમાં બદલાય છે. એક્સપેક્ટેશન્સ કંઈ પૂરી થઈ તો દ્વેષ પાછું રાગ. એવું ન થાય કે રાગ કાઢવા જતા, સંસારનો રાગ કાઢવા જતા દ્વેષ થઈ જાય. જો તમે બરાબર નહીં સમજો આ ભાવના, સિમ્પલ લાઈક અનિત્ય ભાવના, ઇફ નોટ એનું ભાવન, ઇફ નોટ ડન રાઇટલી, તમે રાગને બદલે દ્વેષની ગલીમાં એન્ટર થશો. તમે રાગ છોડી અને આત્મસન્મુખ કરવા માટે આ 12 ભાવનાઓ છે. એટલે એનું સમ્યક જ્ઞાન આવશ્યક છે. વી વોન્ટ બી એબલ ટુ ગો ઇન ડિટેલ. ખાલી સિમ્પલ તમે આ રીતે સમજ્યા છો ને એ ચેક કરી દેવાનું છે. અને આઈ ગો પ્રીટી ફાસ્ટ. તો 12 ભાવના છે. પ્રથમની 6 ભાવના અનિત્ય આદિ, અનિત્યથી અશુચિ, એમ પ્રથમની 6 ભાવના સંયોગ પ્રત્યે છે, અર્થાત સંયોગથી વિરક્તિ કેળવવા માટે છે. અને પાછળની 6 એટલે આશ્રવ ભાવનાથી લઈને ધર્મ દુર્લભ ભાવના સુધીની પાછળની જે 6 ભાવના છે એમ મળીને 12 ભાવના થાય. આગળની 6 સંયોગ પ્રત્યે અને પ્રયોજન છે, સંયોગથી વિરક્તિ. અને પાછળની 6 સંયોગી ભાવ એટલે કે સંયોગના લક્ષ્ય જે વિકાર થાય છે તેના સંબંધી છે. એટલે 6 વૈરાગ્ય પ્રેરક છે અને 6 તત્વપ્રરક છે, તત્વપરક છે. એમાં થોડી તત્વ તરફની આપની ગતિ થશે. કોઈ ભૂમિ હોય એકદમ શુષ્ક હોય, કઠોર હોય, પથરાલ હોય ભૂમિ, તો એમાં બીજ વાવો તો બી ઉગે નહીં. બીજ વાવો તો બી ઉગે નહીં. પણ એની પાણી સિંચી અને એને જો પોચી કરવામાં આવે તો એમાં બી વાવવાથી ઉગે. પ્રથમની જે 6 ભાવના છે એ તમારી ભૂમિને પોચી કરશે. પાછળની જે 6 ભાવના છે એમાં sowing of the seed and it will grow, and the fruits of it is atma sakshatkar, જીવન મુક્તિ અથવા તો મોક્ષ. તો 12 ભાવના છે. પ્રભુનું એક એક વચન, એક એક સેન્ટેન્સ છે એક એક ભાવના માટે. થોડું થોડું કરીને આપણે 12 ભાવના. શરીર, વૈભવ, લક્ષ્મી, કુટુંબ, પરિવાર આદિક સર્વ વિનાશી છે. જીવનો મૂળ ધર્મ અવિનાશી છે એમ ચિંતવવું તે પહેલી અનિત્ય ભાવના. બહુ સિમ્પલ લાગે છે. વસ્તુ, કોઈ બી દ્રવ્ય, વસ્તુ એટલે કોઈ બી દ્રવ્ય, નિત્ય અનિત્ય, નિત્ય સ્વરૂપી છે. કારણ કે એનો દ્રવ્ય અંશ નિત્ય છે, એનો પર્યાય અંશ અનિત્ય છે. અને આ બધું તો આપણું બધું બીજા પદમાં આવી ગયું છે એટલે વિસ્તાર નથી કરતો. વસ્તુ નિત્ય અનિત્ય બંને સ્વરૂપી છે. નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપી, એમાં
જે દ્રવ્ય અંશ છે એ નિત્ય છે, જે પર્યાય અંશ છે એ અનિત્ય છે. અને આ પર્યાય અંશમાં જીવે એકત્વ મમત્વ કર્યું છે. તેથી પર્યાય અંશ કેવો છે? ક્ષણભંગુર, અસ્થિર. એ સંયોગો અને પર્યાયની અસ્થિરતા અને ક્ષણભંગુરતાનું ચિંતન તે અનિત્ય ભાવનાનો વિષય છે. અનિત્ય ભાવનાનો વિષય છે. વસ્તુનો પર્યાય અંશની ક્ષણભંગુરતા ચિંતવવી. પર અને પર્યાય, ચલો ટુ મેક ઇટ સિમ્પલ, અહીંયા બધા એક્ઝામ્પલ સંયોગના છે તો સંયોગ જ રાખો. સંયોગોમાં એકત્વ મમત્વ કરી છે, ત્યાંથી દ્રષ્ટિ હટાવી સ્વસન્મુખ કરવાની છે. આ જીવને એવું એકત્વ મમત્વ થઈ ગયું છે કે એ જે ચેન્જિંગ સ્વભાવનું જ છે. પર્યાય ઇઝ એવર ચેન્જિંગ, એવરી ક્ષણ ઇઝ ચેન્જિંગ. એને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે બદલવા કે જાળવવા, સ્થિર રાખવા. કાં તો એને સ્થિર રાખવાની, વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ, યુ ડોન્ટ વોન્ટ ઇટ ટુ ચેન્જ, ઓર યુ વોન્ટ ટુ ચેન્જ ઇટ યોર વે. આ બેમાં એટલા સંકલ્પ વિકલ્પ કરે છે અને આકુલ વ્યાકુલ થઈ જાય છે. એટલે ધીસ એવર ચેન્જિંગ નેચર ઓફ અ સબસ્ટન્સ, ધ પર્યાય અંશ, એનું જ્ઞાન કરાવી, એની ટ્રાન્ઝિટરીનેસનું ચિંતન કરાવવાનું આ અનિત્ય ભાવનાનો વિષય છે. કે કોઈ પણ પર્યાય કે સંયોગ નિત્ય નથી. એ એના પરિણમન સ્વભાવ અનુસાર પરિવર્તન પામવાનું જ છે. તને જો શાંતિ જોઈતી હોય તો એ પરિવર્તનને એક્સેપ્ટ કરતા છે. બ્લેકમાંથી વ્હાઈટ થઈ જાય વાળ તો એની બ્યુટી જો, એના ફાયદાઓ જો. But it is going to change. What is going to change? You cannot stop the change. પણ બદલવાની કે જાળવવાની, સ્થિર રાખવાની, આ બેની વ્યાકુલતા જીવને એટલી વર્તે છે. અને તેથી જુદા જુદા ઉદાહરણોથી, દ્રષ્ટાંતોથી અનિત્યતા પ્રભુ સમજાવે છે. વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ આયુષ્ય તે તો પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ શું રાચીએ ત્યાં ક્ષણનો. લક્ષ્મી કેવી છે? વિદ્યુત જેવી, લાઇટનિંગ જેવી. હમણાં છે અઠવાડિયા પહેલા 7 સ્ટાર હોટેલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા અમેરિકા ફરતો હોય અને 7 દિવસ પછી જેલ ભેગો હોય. વિદ્યુત જેવી આ લક્ષ્મી ટ્રાન્ઝિટરી છે. એ તો આપણો ભ્રમ છે કે આપણી બુદ્ધિથી છે અને આપણી બુદ્ધિ આવી જ રહેવાની છે એટલે પૈસો બી આવો જોઈએ. Haven't you read about the rise and fall of empires? There are analysts which study the rise and fall of a company, the rise and fall of an institution, the rise and fall of empires, the rise and fall of sugars. શું કે HbA1c, right? HbA1c તમે કોઈ બી ગોટા માર્યા હોય તે 3 મહિનાના એમાં તો આવી જાય. આજે પ્રિક કરીને એ 84 જ છે, પણ ગઈકાલે ગોળો ખાધેલો, ગોળો આઈસ્ક્રીમ, તે HbA1cમાં તો આવી જશે. બિકોઝ બધા જ શુગરવાળાને આ સેમ સેન્ટેન્સનો જાપ કરતા હોય, સારું કંઈ ખાધું નથી તો બી વધી જાય. But body works according to a science. Maybe you don't know or you want to hide, whatever it is. Mostly people don't know કે તારા કાર્બ્સ બી શુગર થાય છે. એટલે મીઠાઈ નથી ખાતો તો એમાં શું મોટી વાત છે? તારો આ બી એટલે વક્રતા હોય કે જડતા હોય, whatever it is. બુદ્ધિ નથી કે you want to show that something weird is happening in my body. Not consuming anything and it's just going high.
whatever it. But they are analysts which analyze everything. તો વિદ્યુત લક્ષ્મી, પ્રભુતા પતંગ, આ પાવર, સ્ટેટસ, આ બધું પતંગના રંગ જેવો. પતંગનો રંગ એટલે ગુલાલ. આમ ગુલાલ આપણે નાખ્યો હોય ને, આપણે આમ આમ કરીને ઉડાવી શકીએ, અથવા તો સામાન્ય પાણીથી સાબુની જરૂર નહીં પડે, એટલો ફિક્કો છે આ પાવર બાવર. આમ ક્યારે બધું આમથી આમ થઈ જાય ખબર ન પડે. આયુષ્ય તે તો જલના તરંગ, જલના તરંગ. So I was talking about the person I went to meet him in Singapore, and I told the lady, you don't have much time. Today expired. 4 વાગે એમનો આવ્યો હતો, પણ હવે તારે મારું મૌન હતું, અને મારું મૌન ખુલ્યું 9 વાગે ને 9:03 દે છો. So hardly a month. You come to know and you don't have much time to even pack up. Because there's so much pain also going on. Okay. પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ. પુરંદર એટલે ઇન્દ્ર, ચાપ એટલે ધનુષ. પુરંદરી ચાપ એટલે ઇન્દ્ર ધનુષ, એટલે કે રેનબો. રેનબો જેવા તારા કામ ભોગ છે. આજે જે વસ્તુ અત્યંત તીવ્ર રાગ જાગે, you don't want to look at it. Everything is so transitory. The padarth outside and the paryay within, everything. શું રાચીએ ત્યાં શનનો નેગેટિવ બની ગયો હું તો. કશે રાચવાનું જ નહીં, બધું ટેમ્પરરી, એવરીથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ. પણ અહીંયા પાછળ દેખાતું નથી, જીવનો મૂળ ધર્મ અવિનાશી છે. આ આખું અનિત્યતાનું ચિંતન અનિત્યતા માટે છે જ નહીં. અનિત્યને તું નિત્ય નહીં કરી શકે, એ ક્લિયર થાય. પણ જે નિત્ય અંશ છે એના ઉપર ફોકસ કર. એટલે આ અનિત્ય છે તો શું રાચવું, એટલે ત્યાંથી હટાવી દે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તારું, અને નિત્યમાં કર. સો ધ હોલ પ્રયોજન ઓફ અનિત્ય ભાવના ઇઝ નિત્ય, નોટ અનિત્ય. બટ હાઉ ડુ કમ આઉટ ઓફ ધીસ જાલ? So by understanding the transitoriness, the transitory nature of it. So કોશિશ તો બહુ કરીએ છીએ બદલવાની, આપના ઈચ્છા અનુસાર બદલવાની, પણ પ્રયત્ન બધા નિરર્થક નીવડે છે. બધા પ્રયત્ન રેતીમાંથી તેલ કાઢવા જેવું. બહુ મહેનત કરો પણ કાંઈ થયું. બુદ્ધ પાસે ગૌતમી આવી અને એના મૃત પુત્રનું શબ લઈને આવી કે આપ ભગવાન છો, આપ મહાત્મા છો, આપ કાંઈ પણ કરી શકો, મારા પુત્રને પાછો જીવતો કરો. જ્ઞાની જૂઠું બી ના બોલી શકે, પણ જ્ઞાની કરુણાવંત બી હોય, એટલે અત્યંત what do you say, ખોટું આશ્વાસન બી ના આપી શકે, જૂઠું બી ના બોલી શકે, અને can't even be rude because that person is emotionally disturbed. તો કે ચોક્કસ, પણ એના માટે તું એવા ઘરેથી એક મુઠ્ઠી ભરીને તલ લઈ આવ જેને ત્યાં કોઈ મૃત્યુ થયું ના હોય. નો વન ઇઝ ડાઈડ ઇન ફેમિલી. આખા ગામમાં ગૌતમી ફરે છે. તો કોઈ કહે કે મારા દાદા મરી ગયા, કોઈ કહે કે she didn't get. અને પછી બુદ્ધ સમજાવે છે કે આ સનાતન સત્ય છે, સંયોગનો વિયોગ નિશ્ચિત છે, એને તું અટકાવી શકશે જ નહીં, કારણ કે એ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. એ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. કર્મનો ઉદય બી બોલતો નથી, હું વસ્તુનો જ સ્વભાવ છે. કર્મના ઉદય માટે તમે મંત્ર તંત્ર માંગશો પાછા, પણ વસ્તુના સ્વભાવ ચેન્જ કરવા માટે નથિંગ. તીર્થંકર ઓલ્સો હેઝ નથિંગ ફોર યુ એક્સેપ્ટ ફોર સમ્યક જ્ઞાન. એનું જ્ઞાન કરો, એનું શ્રદ્ધાન કરો, અને ઉપાદેય તત્વમાં લીન થાવ, ધ્યાન કરો, બસ. સો બ્યુટિફુલી એક્સપ્લેન કે ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે સંયોગ વિયોગ અથવા તો પલટાતા સંજોગોમાં હર્ષ શોક ન થાય, સમત્વ રહે, એના માટે ધીમે ધીમે આજથી જ પુરુષાર્થ કરો.
સંયોગ સન્મુખ દ્રષ્ટિ ન રહેતા સ્વભાવ સન્મુખ દ્રષ્ટિ રહે. આથી થોડી 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 મહેનત કરો. હમણાં તો બધું પુણ્યોદય વર્તે છે ને, ત્યારથી જ સ્ટાર્ટ કરી દો કે પાપોદયમાં બી સંયોગ સન્મુખ તમારી દ્રષ્ટિ ન થાય, પણ નિત્ય સ્વભાવ તરફ તમારી દ્રષ્ટિ રહે. જેમ જેમ સ્વભાવનું ચિંતન કરશો તેમ તેમ તમે જોશો કે વ્યાકુલતા નાશ પામતી જાય. નહીં તો બધું અનિત્ય છે, અનિત્ય છે વિલ મેક યુ નેગેટિવ પર્સન. એવરીથિંગ ઇઝ ટ્રાન્ઝિટરી. નિરાશાવાદી બનાવી દેશે. જેમ સુખ આપવાનો સ્વભાવ નથી સંયોગોનો, તેમ દુઃખ આપવાનો સ્વભાવ બી નથી. એટલે જેમ રાગ નથી કરવાનો, એમ દ્વેષ બી એને પડતું મૂકવાનું છે. તારે બદલવું હોય તો બદલ, ન બદલવું હોય તો ન બદલ. આમ જ રહેવું હોય તો આમ રે. હું મારી દ્રષ્ટિ હટાવી દઉં. એટલે રાગ નથી કરવાનો, એમ દ્વેષ બી નહીં કરતા પાછું. કારણ કે આ બહુ જ, એટલે જ પ્રભુ કહે છે કે બરાબર સમજો આ ભાવનાને. રાગની ગલીમાંથી દ્વેષની ગલી એકદમ બાજુમાં છે. પણ આત્મ સન્મુખ નિત્ય અંશ તરફ વળો છો કે હવે આ તો ટેમ્પરરી છે, નહીં જોઈએ. પણ તો દ્રષ્ટિ તો હજી ત્યાં જ છે. પેલા રાગ થતો તો હવે દ્વેષ થાય છે. દ્રષ્ટિ ત્યાંથી હટવી જોઈએ. એના માટે સ્વભાવનું ચિંતન ત્યાંથી હટે, સહજ સ્વીકાર થાય. જે બને છે સહજ સ્વીકાર, સહજ સ્વીકાર. સ્વાગત બી નથી કહેતો, અત્યારના પ્રસન્નતા બી નથી કહેતો, કારણ કે જરા ગંભીર વિષય. પણ સહજ સ્વીકાર, એક્સેપ્ટન્સ તમારી વધવી જોઈએ. So today also he quoted that only. Acceptance is maturity. Fighting, complaining is sheer stupidity, immaturity, childishness. How much ever you are right. કારણ કે વસ્તુનો સ્વભાવ એવો છે, તે વધુ પડતી અપેક્ષા રાખી હતી, તે તૂટી છે. પણ વસ્તુનો સ્વભાવ એવો જ રહ્યો છે. I need to go to the next. સંસારમાં મરણ સમયે જીવને શરણ રાખનાર કોઈ નથી. માત્ર એક શુભ ધર્મનું જ શરણ સત્ય છે. એમ ચિંતવું તે બીજી અશરણ ભાવના. અનિત્ય ભાવનામાં વસ્તુના અનિત્ય અંશનું ચિંતન કરવાનું હતું ને એમાંથી દ્રષ્ટિને ઉપયોગને હટાવવાનો હતો. પણ મુખ્ય પ્રયોજન હતું નિત્ય. અનિત્યનું મુખ્ય પ્રયોજન હતું નિત્ય તરફ વળવું. હવે આ રહ્યું અશરણ ભાવના. અશરણ ભાવના મરણ સમય, અહીંયા પ્રસંગ જ આપી દીધો તો એ જ પ્રસંગમાં ઘૂસું ને. મરણ સમયે કોઈ શરણરૂપ નથી, કોઈ સહાયરૂપ નથી, કોઈ બચાવી શકે એમ નથી. સુરક્ષાના બધા જ પ્રયત્નો નિષ્ફળ જશે. જે ક્ષણે વિયોગ થવાનું હશે તે ક્ષણે. સ્વર્ગ જેનો કિલ્લો છે, વજ્ર જેનું હથિયાર છે, ઐરાવત હાથી જેનું વાહન છે, એવો ઇન્દ્ર પણ અંત સમયે અસહાય. નવનિધિ ને 14 રત્નો જેની પાસે, એવો ચક્રવર્તી અંત સમયે અસહાય. તારા બંને દીકરાઓ ડોક્ટર હોય, તારા ફ્રેન્ડ્સ બી ડોક્ટર હોય, હોસ્પિટલની બાજુમાં તારું ઘર હોય, ઔષધિઓ બધી આજુબાજુ હોય, પણ અંત સમય આવી જાય તો ન ડોક્ટર, ન દવા, ન પરિવાર, ન કુદેવોની ઉપાસના માનતા માનતા માની હોય કે કોઈ મંત્ર તંત્ર તાવીજ, કોઈ તને બચાવી શકે નહીં. એ અશરણ ભાવના છે. મને આમ સમજાયું નહીં બધું. આવું અનિત્ય ભાવનામાં બી આમ જ હતું કે ટકવાનું નથી, એટલે કે મરવાનું તો છે જ. અને અશરણ ભાવનામાં બી એ જ આવ્યું. તો રેપિટેશન, જ્ઞાનીઓ રિપીટ કરે જ નહીં, જ્ઞાનીઓ વિકાસ કરે. Repeat that. So if you feel this is repeated, means you have not understood. અનિત્યમાં મરવું પડશે જ. એકદમ સિમ્પલ ભાષા, મરવું જ પડશે જ, કારણ કે એ સંયોગનો વિયોગ થશે જ. અને અશરણમાં કે જ્યારે
તું મરશે ત્યારે કોઈ તને બચાવી શકશે નહીં. મરવું તો પડશે જ, પણ કોઈ બચાવી શકશે નહીં, કારણ કે દ્રવ્યનું પરિણમન જ એવા પ્રકારનું છે કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરી શકે નહીં. સારું બી નહીં કરી શકે ને ખરાબ બી નહીં કરી શકે. સારું બી નહીં, મદદરૂપ બી નહીં, બાધારૂપ બી નહીં. એ હસ્તક્ષેપ જ ન કરી શકે, ઇન્ટરફિયર જ ન કરી શકે. એટલે આપણી જે બધી કમ્પ્લેન હોય છે ને કે તમને હવે મારામાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અને ગમે તેટલો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તારામાં તો બી એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં કંઈ કરી શકે નહીં. અને આ દ્રવ્યનું હમણાં આવા પ્રકારનું પરિણમન જો હોય તો એમાં કોઈ સાથ સહાય શરણરૂપ બની શકે નહીં. સિમ્પલ. ઓફકોર્સ ખાલી મૃત્યુ સુધી સીમિત નથી રાખવાનું. મૃત્યુ તો એક પ્રસંગ છે. કોઈ પણ પ્રસંગે, ઇન એની સિચ્યુએશન, વ્યર્થ વિકલ્પો છોડો, વિરક્તિ કેળવો, કારણ કે કોઈ શરણરૂપ થશે નહીં. એક ધર્મ જ શરણરૂપ છે. અહીંયા આગળ કીધું માત્ર એક શુભ ધર્મનું જ શરણ સત્ય છે એમ ચિંતવું. તે કોઈમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેં કર્યું હશે કામ નહીં લાગે, પણ ધર્મમાં જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હશે તે. એટલે ધર્મ કેન હેલ્પ યુ. ધર્મ કેન ચેન્જ એવરીથિંગ, વોટ એવર યુ વોન્ટ. તમારી ઈચ્છા અનુસાર પરિણમન થાય. નો નો નો. પંચ પરમેષ્ટિ વિલ ઓલ્સો નોટ હેલ્પ યુ ધેટ વે. તારી ઈચ્છા અનુસાર પરિણમન થાય, તને બચાવી લે એવી રીતે નહીં. તારે તો શું, અરે તારે તીર્થંકરોનો પણ મૃત્યુ, આપણે નિર્વાણ કહીએ પણ મૃત્યુ તો તને બી કેવી રીતે મૃત્યુમાંથી બચાવી શકે? એ તો વસ્તુનો સ્વભાવમાં જશે. પણ એમની દશા, એમની દેશના, એમની આજ્ઞામાં ચિત્ત પરોવીને રાખશે તો આકુલતા વ્યાકુલતા નહીં થાય. એ રીતે શરણરૂપ છે. ગુરુની દશા, ઉપદેશ અને આદેશ. ઉપદેશ એટલે બોધ, સિદ્ધાંતોની સમજણ, અને આદેશ એટલે ડિરેક્ટ અને જે આજ્ઞા આપી હોય તે. એને પકડી રાખશે તો આકુલતા વ્યાકુલતા નહીં થાય, સંકલ્પ વિકલ્પ નહીં થાય, શાંત ભાવ રહેશે. મૃત્યુ જેવી ઘટના આવે તો પણ એટલી જ શાંતિથી પડશે. એક્સિડન્ટ જેવી ઘટના આવે તો બી એટલી જ શાંતિ હોય છે. તો એ ધર્મનું શરણ બહુ મહત્વનું છે. પ્રયોજન દ્રષ્ટિ સંયોગ પરથી હટાવી સ્વભાવ પર કરવી. સ્વભાવ પર ન કરી શકે તો સત્પુરુષના બોધ પર કરવી. સત્પુરુષે જે સિદ્ધાંત સમજાવ્યા છે, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું ન કરી શકે, આ પારમાર્થિક સત્ય છે. બાકી બધો વ્યવહાર છે. પારમાર્થિક સત્ય આ છે. હમણાં તારું પુણ્ય તપે છે એટલે પેલી દવા તે લીધીને કામ લાગી. એ દવા તું લયા જ કર કે તું 1000-2000 વર્ષ જીવી શકે, એવું બનવાનું નથી. એટલે આ વાત હોય તો તું બધું જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ડિપેન્ડન્સી કાઢી અને શુભ ધર્મમાં અથવા ધર્મના એવા ઉપદેશક, એવા પંચ પરમેષ્ઠી ભગવાનમાં, સદગુરુમાં તું ઇન્વેસ્ટ કર. એટલું સારું. ત્રીજી જે છે સંસાર ભાવના. શું કે છે? આ આત્માએ સંસાર સમુદ્રમાં પર્યટન કરતા કરતા સર્વભવ કીધા છે. એ સંસારી જંજીરથી હું ક્યારે છૂટીશ? એ સંસાર મારો નથી, હું મોક્ષમય છું. એમ ચિંતવવું તે ત્રીજી સંસાર ભાવના છે. અનિત્ય ભાવનામાં સંયોગોની ક્ષણભંગુરતા, અશરણ ભાવનામાં સંયોગોની અશરણતા, અસહાયતા, અને સંસાર ભાવનામાં સંયોગોની અસારતા. જો વિકાસ પામે છે, ઇટ્સ નોટ છે ને, વાત આવી રીતે સંયોગ વિયોગ મૃત્યુની જ આવશે, પણ વિકાસ પામે છે. પહેલામાં ટ્રાન્ઝિટરીનેસની વાત હતી, આમાં નોબડી કેન હેલ્પ યુ એ વાત હતી. આમાં કહે છે કે એમાં કંઈક સાર જ નથી.
સુખની કલ્પના કરી તે સંયોગોમાં, તેથી તું દુઃખી થયો અને ચતુર્ગતિ પરિભ્રમણ તે કર્યું. વિચાર તો કર કે જે સુખ માટે તું પ્રયત્ન કરે છે, સુખ માટે તું જે પ્રયત્ન કરે એ યથાર્થ છે કે નહીં. બધાને પ્રતિકૂળતા દૂર કરવી છે અને અનુકૂળ સંયોગ કે ઇષ્ટ સંયોગની પ્રાપ્તિ કરે છે. વિકલ્પ તો એ જ આવે છે અને પછી જેટલા વિકલ્પો તમે પ્રયત્નમાં મૂકો એટલા મૂકો. 24 વર્ષે અંબાલાલે આ બધા વિકલ્પ છોડી દીધા કે જો રિટાયર થવાનો ચાન્સ મળતો હોય તો સદગુરુની સેવામાં સંપૂર્ણપણે જીવન સમર્પિત કરવું છે. ઉદય કર્મ જેવો હોય કે કુટુંબ સંભાળવા માટે, કુટુંબીજનોને આર્તરૌદ્ર ધ્યાન ન થાય એના માટે ડ્યુટીઝ ફર્જ તો એ, અને 24મા વર્ષે તો એ સારભૂત કેટલું લાગ્યું ને અસાર કેટલું લાગ્યું છે. આઈ કેન ટ્રાવેલ ધ હોલ ગ્લોબ ફ્રોમ બિઝનેસ, કાંઈ ને કાંઈક ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તો મળી રહે. અને આઈ સેડ ઇનફ, હવે મારે સદગુરુની સેવા આ તો વારંવાર અનેક વાર કર્યું છે. આ દુર્લભ છે, આ બધું દુર્લભ નથી કીધું. વિષય ભોગો દુર્લભ નથી કીધા, એકેન્દ્રિયના ભાવમાં પણ ભોગવ્યા છે. સત્પુરુષની સેવા શ્રવણ આદિ એ દુર્લભ. સો ઇટ્સ અપ ટુ યુ. પાછો આપણો પ્રોબ્લેમ બે છે. એક પ્રોબ્લેમ આપણે વી વોન્ટ અ કોમ્બિનેશન ઓફ ઇષ્ટ સંયોગ. તમને ઠંડો કેરીનો રસ પીવો તો ને સવારના, પાયરી કે કેસરનો, રાઈટ? અને એ રસ સરસ પતલો હોવો જોઈએ કે જેને જાડો ભાવતો એ જાડો, અને થોડો ઠંડો બી હોવો જોઈએ, એકદમ ઉકળતો ન હોવો જોઈએ. હા, આવો સંયોગ તમને જોઈતો તો હા બસ આટલું જ જોઈએ. ઓકે, તો તને 3 તાવ આપીશ અને આવો ઠંડો કેરીનો રસ આપીશ. ના સોરી, તબિયત તો સારી જોઈએ. યુ નીડ 5-7 કોમ્બિનેશન્સ. એકલો મુત્તુસ્વામીમાં ડિપ્રેસ્ડ પર્સન જ કોફી પીવા જાય. કોફી પીવા જવું હોય તો બી તમે એકાદ જણને લેશો ને. આજકાલ તો બાથરૂમ જવું હોય તો કે આવે છે, એના માટે નેક્સ્ટ ભાવના છે, એકત્વ ભાવના. એકલો કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં બેઠો હોય આપણે સમજી લેવાનું કે ડિપ્રેશનમાં છે અને કાં તો મહાત્મા છે, કાં તો એને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું ને એના ધ્યાનમાં કોઈ સ્થિર છે. પછી ભાઈ મુત્તુસ્વામી દેટ ઇઝ અનધર થિંગ, or he is a depressed guy, right? So we need a combination of many sanjog. When health was good, we didn't have wealth. When we have wealth, health is not good. આ તો પેલું દેડકાને તોડવા, પેલું ત્રાજવામાં તોડવા જેવું છે. 2 કૂદકા મારે, તમે આમ રાખો ને એને શોધો બિચારાને. આ 2 ને અહીંયા લાવ્યા હતા, ખબર પડી 5 બીજા ભાગી ગયા. આ 5 આટલા બધા કોમ્બિનેશન્સ જે તને સુખી કરે એવા મળવા જ મુશ્કેલ. એવરીથિંગ વોઝ ગોઈંગ વેલ એન્ડ ધીસ વન ન્યૂઝ સ્પોઇલ ધ હોલ ફન. બનતું હોય છે કે નહીં? અને એનો ભય, એના વિકલ્પો ચાલુ રહે અને પાછું તમારું એ થાય કે ચાલો ધર્મમાં જ સુખ છે, આ કુટુંબ પરિવારમાં નથી. આઈ એમ ટુ સ્ટ્રેસ્ડ. થોડા વિકલ્પો વધારે. સો આઈ સેડ ધ મીનિંગ ઓફ સ્ટ્રેસ. આઈ સેડ લેસ ટાઈમ, more work, low energy. You can't handle the traffic. એટલે તમે સ્ટ્રેસ, અને પછી સ્ટ્રેસ અનેક સિગ્નલ્સ મોકલશે, શોર્ટ ટેમ્પર્ડનેસ વગેરે વગેરે વગેરે. હમણાં આપણો વિષય નથી. એ તું સ્ટ્રેસમાં છે કે તારે બોલવાની જરૂર નથી. તારું થોબડું જોઈને હું કહીશ. આ ત્રિશૂલ હોય માથે, આમ હંસ લે બેઠો, આ બધો સ્ટ્રેસ નહીં તો બીજું શું? આ નાની નાની વાતમાં એકદમ શાઉટિંગ સ્ટાર્ટ્સ. So all this is so stress-na signals we are going to do in our next meeting. So I will tell you what are the different signals by which we can detect our stress.
લક્ષણ કયા મથાર્થી ના? મથાર્થ જાણવા. બીજાને લેબલ કરવા માટે નહીં કે આ સ્ટ્રેસફુલ છે, આ સ્ટ્રેસ છે, આ સ્ટ્રેસ છે. તો એક તો ઈચ્છિત બધા સંયોગો મળવા દુષ્કર છે. પહેલા તો મળી ગયા. એનો સ્વભાવ છે ને સુખ આપવાનો. મળી ભલે ગયા હોય, હા, મીન્સ હું પાણી વલોવીને માખણ નીકળશે ખરું, પણ બિસ્લરી વોટર છે, નાઇસ ક્લિયર વોટર. વાય આર યુ સેઇંગ નો? આઈ ટ્રાય હાર્ડ. એનો સ્વભાવ જ નથી. ગોરસ નથી, પાણી છે. ગોરસ હોય તો એમાંથી કંઈક બી નીકળે. એનો સ્વભાવ જ નથી. જો સંયોગોમાં સુખ આપવાનો સ્વભાવ હોત તો તીર્થંકર ભગવાન એને છોડી ને આત્માને સાધવા માટે નીકળી ન પડ્યા હોત. એમનો પુણ્યોદય તો આપના કરતા ઘણો ઘણો અધિક ઘણો હતો. એ બધું છોડી, કારણ કે આમાંથી માખણ નહીં જ નીકળે. અને આત્માને સાધવામાં ભલે 12.5 વર્ષ બી લાગે કે 1000 વર્ષ બી લાગે ઋષભદેવ, તો પણ એમાંથી નીકળશે. સ્વભાવની ક્લેરિટી. સંસાર શું છે? કારણ કે અહીંયા એક ત્રીજી ભાવના છે સંસાર ભાવના, અને એક 10મી ભાવના છે લોક સ્વરૂપ ભાવના. અને જ્ઞાનીઓ ખોટું રિપીટ તો કરે નહીં, વિકાસ કરે પણ રિપીટ તો કરે નહીં. તો સંસાર ભાવના બી તમે બોલવાનું કહીશ તો કે આ ચતુર્ગતિ પરિભ્રમણમાંથી ક્યારે છૂટીશ. લોક સ્વરૂપ ભાવના તો કે આ લોકમાં બી હું કેટલો ભટક્યો, એવો કોઈ પ્રદેશ નથી જ્યાં હું અનંતી વાર જન્મ મરણ. એકનું એક જ બોલો છો બંનેમાં. અહીંયા જરા સંયોગ પ્રત્યે એકત્વ મમત્વના ભાવના કારણે જે વિકારી ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એને જ્ઞાનીઓએ સંસાર કીધો છે. જીવ દ્રવ્ય વિકારી પર્યાય એટલે કે સંસાર. દ્રવ્યમાં પર્યાય હોય કે પર્યાયમાં દ્રવ્ય હોય? દ્રવ્યમાં. તો જીવ દ્રવ્યમાં સંસાર પર્યાય હોય. એટલે જીવમાં સંસાર છે કે સંસારમાં જીવ ભટકે છે? તમે શું બોલતા હતા અત્યાર સુધી? સંસારમાં જીવ ભટકે છે. જ્ઞાની કે છે ઉલટું છે, જીવમાં સંસાર ભટકે છે. ચલો, આ તો મને લાગે પરાવર્તનમાં જ ક્લિયર થશે એવું લાગે છે. કારણ કે આખું બોલવાનું ચેન્જ થઈ ગયું. સંસારમાં હું નથી ભટકતો, લોકમાં હું ભટકું છું. સંસારમાં હું નથી ભટકતો, સંસાર મારામાં છે. એટલે જીવમાં સંસાર છે કે સંસારમાં જીવ છે? તમે સંસાર અને જગતને એક માની લીધું છે, એમ નથી. સંસાર અને લોકને એક માની લીધું છે, એમ નથી. લોક જગત ઇઝ ઓલ જોગ્રાફિકલ and સંસાર is some વિકારી stuff happening within. હું એનાથી થાકી ગયો છું. Every time why I was not acknowledged, why I was not appreciated, why this happened, why that person gets more credit, comparison, ahankar, this, that. I am tired of myself. આખો દિવસ કોઈ બી ઘટના બને સંસાર ઉભો થઈ જાય અને એમાં મારું ચિત્ત ભટક્યા કરે છે. જીવ દ્રવ્ય વિકારી પર્યાય સંસાર. તો જીવમાં સંસાર છે, સંસારમાં જીવ નથી. જગતમાં જીવ છે, લોકમાં જીવ છે, 4 ગતિમાં જીવ છે, પણ સંસાર જીવમાં છે. કારણ કે સંસારનો અર્થ એટલે કે હવે હું ક્યારે છૂટું આનાથી, આ સંસારથી હું ક્યારે, આ વિભાવો ને આ વિકારો, આઈ નો ઇટ, આ થશે અને કમ્પેરિઝન સ્ટાર્ટ થશે. અને કોને મળ્યું અને કોને ન મળ્યું. આ શું, તારું નામ શું? શનય. શયનને દર્શન મળ્યા અને શયાનને દર્શન ન મળ્યા. એનું મારી પાસે આખું અકાઉન્ટ છે. એને 2 વાર દર્શન મળ્યા, એને દર્શન નહીં મળ્યા, આને 3 વાર દર્શન મળ્યા. અરે આ તો પર સન્મુખ દ્રષ્ટિ છે, આ તો ચોક્કસ સંસાર છે.
તને દર્શન મળ્યા કે નહીં, તારા વિકલ્પો ઘટ્યા કે નહીં, તારા વિકારો શાંત થયા કે નહીં, એના સિવાય યુ ડોન્ટ નીડ ટુ હેવ એની જનરલ નોલેજ. પ્લીઝ, you should not be having any news at all except of your antakaran. Just keep only antakaran news. પણ આ વખતે ડાલસ જવાના, અમેરિકામાં ડાલસ જવાના. કેતનભાઈ વોન્ટ્સ ટુ નો. નો. લોસ એન્જલિસ જવાના? નો. સાન ફ્રાન્સિસ્કો જવાના? નો. સિએટલ જવાના? નો. ફિનિક્સ જવાના? નો. શિકાગો જવાના? નો. આટલી જગ્યા પર તો નો છે. I'm going to Atlanta, I'm going to Orlando, I'm going to Raleigh, I'm going to Boston, I'm going to Virginia. બધું ફર્સ્ટ ટાઈમ. તમને શું એમાં તમને શું? મારે એ જ કેવું, આ ઇન્ટરનેશનલ ન્યૂઝમાં તમને શું ઇન્ટરેસ્ટ છે? નો. આ બીજા કોઈને શું કશું જ નહીં. ઓનલી અંતકરણ ન્યૂઝ. My best friend got the seva, but so much seva કે મને ઓછું આવી ગયું. તો તારું ભક્તપણું રિપેર કર. Don't ask seva till your bhaktapanu is ready. Because everything depends on your yogyata. If your yogyata is not good, આટલો લાભ થશે. If your yogyata is good, આટલા સમાગમમાં આટલો લાભ થશે. If your yogyata is not good, આટલી સેવા મળશે, આટલો લાભ થશે. So don't go into that wrong lane at all. હા, સંસાર ભાવના પણ વિસ્તારથી જ્યારે તમે વાંચશો તો એમાં નરક આદિનું વર્ણન આવશે, નરકના દુઃખોનું વર્ણન આવશે. પણ એ નોટ ફ્રોમ ધ જ્યોગ્રાફી આસ્પેક્ટ. તે જે ભાવો કર્યા હતા એનું ફળ જો. આ ભાવ કર્યો તો એટલે ઊંટ બન્યો, આ ભાવ કર્યો તો એટલે પાયથન બન્યું. વર્લ્ડ લોંગેસ્ટ પાયથન જોઈને આવ્યો છું. લોંગેસ્ટ પાયથન, રાઈટ? લોંગેસ્ટ પાયથન. અને મને એક જ વિચાર આવે, આ જીવે કયો સંસારી ભાવ કર્યો હશે? પડ્યો જ રહ્યો છે, કાંઈ કરવાનું નહીં, એક જગ્યાએ પડ્યા જ રહેવાનું. એને નોન લિવિંગ કેવું હોય તો બી ચાલે. આમ ટેબલ જેમ બેઠો, ટેબલ બી જેટલો હલે એટલું બી હલે નહીં, પડ્યો જ રહે, કંઈ જ કામ. એમ કેટલું લાંબુ આવ્યું છે એક તો પાયથનનું, અજગરનું. વોટ? તો કયા ભાવ કર્યા છે કે આવું ફળ? મારે આવા ભાવ નથી કરવા. હવે દરેક ભાવ ઉપર પ્રાઇસ ટેગ છે. કમ્પેરિઝન કરી પ્રમોદ કરતા આપણે કમ્પેરિઝનમાં ઉતરી જઈએ છીએ, વખાણ કરતા હોય અને એમ કરતા પણ મને ન મળ્યું, ખલાસ. પ્રમોદ સ્ટોપ, ઈર્ષ્યા સ્ટાર્ટ. નહીં તાકાત હોય તો નહીં કર પ્રમોદ બી. એવું કેવી રીતે હું બોલી શકું? પ્રમોદ કરવું જ જોઈએ, અપ્રિસિએશન પાવર હોવું જોઈએ. પણ યુ આર સો વીક એન્ડ ડમ કે appreciation goes into jealousy and envy, then stop that. Because all this, the price tag is, બધું જેમ પર્સ 50 રૂપિયાનું બી હોય ને 7 લાખનું બી હોય, બહુ મોંઘું છે આ. It will cost you thousands of years in some Tyrian Shioni. એટલે આવું બધું વર્ણન હશે, પણ એ વિકારોનું ફલ બતાવવા માટે, વિકારોની શું રિઝલ્ટ, કોન્સિક્વન્સીસ છે એ બતાવવા માટે. સો એકમાં સંયોગોની ક્ષણભંગુરતા બતાડી, એકમાં સંયોગોની અસહાયતા બતાડી, એકમાં સંયોગોની નિરર્થકતા અને અસહારતા બતાવી. એમ 3 ભાવના ચાલી. હવે ચોથી એકત્વ ભાવના. આ મારો આત્મા એકલો છે, તે એકલો આવ્યો છે, એકલો જશે, પોતાના કરેલા કર્મ એકલો ભોગવશે, એમ ચિંતવવું. તે ચોથી એકત્વ ભાવના. હું નેક્સ્ટ બી બોલી લઉં છું. આ સંસારમાં કોઈનું નથી. મને ગાવાનું મન થઈ ગયું પણ ટાઈમ નથી. આ સંસારમાં કોઈનું નથી એમ ચિંતવવું.
જ્યારે તને ડિનરમાં નહીં બોલાવે ત્યારે નહીં ચિંતવાનું, હમણાં ચિંતવાનું. જ્યારે લોકો ભાવ આપે છે ત્યારે આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી. એ આપણે ક્યારે થાય જો બધાને ઇન્વિટેશન મળ્યું, મને નહીં મળ્યું ઇન્વિટેશન, સંસારમાં કોઈ આપણું છે જ નહીં. આ આર્ત ધ્યાન કહેવાય, આ વૈરાગ્યની બાર ભાવના ન કહેવાય. ઓકે, સો આ એકત્વ અને અન્યત્વ છે ને, આમ એકચ્યુઅલી અસ્થિ નાસ્તિનું અંતર છે એ બે વચ્ચે. એ જ વાત જ્યારે તમારે પોઝિટિવલી કેવી હોય, અસ્થિ રૂપે જ્યારે એ વાતનું ચિંતન થાય ત્યારે એને એકત્વ ભાવના કહેવાય. અને નાસ્તિ રૂપે થાય કે નિષેધ રૂપે એનું કરવાનું હોય તો એ હું એકલો છું અને બીજો કોઈ મારો નથી. સો ધીસ ઇઝ અસ્થિ, ધીસ ઇઝ નાસ્તિ. સમટાઈમ્સ ધીસ વિલ હેલ્પ યુ, સમટાઈમ્સ ધીસ વિલ હેલ્પ યુ. ઇનફેક્ટ ભેદ જ્ઞાનનો પાયો આમાં નખાય છે, અન્યત્વ ભાવના. આ અન્યત્વ ભાવના આગળ જઈને ભેદદાન અને આગળ જઈને આત્મ સાક્ષાત્કાર બનવાનું છે. અન્યત્વ ભાવના એટલે આટલો ભેદ છે. આ જીવ એકલો આવ્યો, એકલો જન્મ, એકલો જ આવ્યો, એકલો જ જવાનો. સુખ દુઃખ બી એકલો જ ભોગવવાનો. પાપ પુણ્યના ફળ પણ એકલો જ ભોગવે છે. તમને વિકલ્પ થશે કે ના, અમે તો જોઈએ છે, દીર્ઘકાલનો સાથ જોઈએ છે કોઈ વાર હસબન્ડ વાઈફ વચ્ચે. હવે તો શું છે કે અમેરિકામાં તો વેન દે સે નો કે વી લીવ ઇન અ જોઈન્ટ ફેમિલી, ઇટ મીન્સ હસબન્ડ વાઈફ લીવ્સ ટુગેધર. હા, થિંગ્સ આર ચેન્જિંગ. અને હું ભાગી નથી શકતો આટલા ફાસ્ટ આ ચેન્જીસથી. જોઈન્ટ ફેમિલી મીન્સ ઓનલી ધીસ. એન્ડ ઇફ ભૂલમાં પૂછાઈ જાય ને, યોર કિડ ડઝ નોટ સ્ટે વિથ યુ, મીન્સ કિડ ઇન ધ સેન્સ 18 વર્ષનો 20 વર્ષનો છોકરો, હી ઇઝ નોટ રિટાર્ડેડ. પપ્પા કે આમ નહીં કરવાનું, છોકરો માને, રિટાર્ડેડ. Now things are changing. Things are changing. Husband wife living together means joint family. તો અમે તો જોઈએ છે કે બેનો સાથ આપણે આમ જોઈએ કે એકબીજાનો બહુ સારો સાથ છે. દીપક ચિતલિયા અને ચારુ ચિતલિયા કેટલો સરસ સાથ દેખાય. તમે કહો છો એકલા આવ્યા ને એકલો જીવવાનું ને એકલા જન્મવાનું, એકલા મરવાનું, જીવવાનું બી એકલા જ છે, કારણ કે પાપ પુણ્ય સુખ દુઃખ બધું જીવે એકલા જ. અમે તો કેટલો સરસ સાધો કે બધે એનો હાથ પકડીને લઈ જાય છે અને બધું. કેટલી વાર અમે બે ફ્રેન્ડ્સને જોતા હોઈએ છીએ, એની ફ્રેન્ડશીપ દીર્ઘકાળ સુધી સાથ ઉભો રહે. તારી ભૂલ ક્યાં થાય છે તો જો. એકત્વ ભાવનામાં સંયોગનો સ્વીકાર છે, સાથનો ઇનકાર છે. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? સંયોગ પ્લસ સહયોગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાથ. એવી રીતે જુઓ જ ને જાણે બધું બમ્પર ગયું હોય. શેખ બા એના દીકરાને સ્ટેશને મૂકવા ગયેલી. રિટાયર્ડ છોકરાઓને હજી બાપ લંડન જતો હોય તો એરપોર્ટ મૂકવા જાય. લંડન એટલે એમાં શું એરપોર્ટ પર મૂકવા જવાનું? લંડન જતો હોય એમાં એરપોર્ટ, મૂન પર જતો હોય તો સમજ્યા કે કોઈ પાછો નહીં આવે. તો 8-9 દિવસ જવા માટે જાય તો કાં તો બાપ ક્રેક છે કાં તો દીકરો ક્રેક છે, બેમાંથી એક તો છે કાં તો બંને. લંડન જતો હોય તો આગલા દિવસે કહી દેવાનું બાય બાય, હવે જ્યારે મળવાનું હોય ત્યારે બસ. કેટલો સાથ છે એકબીજા. તો એક માં એના છોકરાને મૂકવા ગઈ સ્ટેશન, પાછી આવી. છોકરો તો ગયો પણ પાછી આવી, ઉદાસ હતી. એટલે બાપે કીધું શું થયું? જગ્યા નહીં મળી, સીટ બીટ નહીં મળી. તો કે ના ભીડ તો એટલી બધી હતી, પગ મૂકવાની જગ્યા નહીં, પણ લકીલી સીટ મળી ગઈ. આ બહેનોનું એક આખું, જો લકીલી મળી ગઈ તો ખાલી આટલું કે મળી ગઈ, પણ એના આખું ઓડિયો વિડીયો આપવો હોય એને. તમે વિઝ્યુલાઇઝ કરો, બહુ ક્રાઉડ છે પણ એને મળી ગઈ.
મળી ગઈ ને એટલું જ ઇનફ છે. આખો પ્રસંગ એ લોકો 4 મિનિટમાં મૂકી દીધું. હા, વરઘોડો ને આ ને દીક્ષા ને બધું ગોઈંગ ઓન. ખાલી સ્ટેશનેથી પાછી આવે તો 40 મિનિટનું વર્ણન. તો કે બહુ ભીડ હતી, પગ મૂકવાની જગ્યા નથી, બેસાડીને આવી. તો કે તો ભાઈ શું કામ દુઃખી છે, ઉદાસ કેમ છે? પહેલી વાર મુંબઈ જાય છે, સાવ એકલો. તો કે હમણાં તો તું બોલી કે ભીડ છે, પગ મૂકવાની જગ્યા નથી. ભીડ એટલે સંયોગ, પોતાનું કોઈ નથી, સાથ નથી. સંયોગો રહેશે, સંયોગોનો સ્વીકાર છે એકત્વ ભાવનામાં, પણ એ કંઈક સાથ આપી દે એનો સ્વીકાર નથી. એટલે બહુ મહત્વનું છે એકત્વ ભાવનામાં કે સાથ નથી, તું એકલો છે. પણ આ એકલો છે બોલતા તમે રડી નહીં પડતા, મજબૂરી નથી. એકલતા છે પણ તારો સ્વભાવ પૂર્ણ છે. તારો નહીં, તારો નહીં, જન જન ને કણ કણ, દરેક જન અને પૂતગલનો એક કણ પોતામાં સ્વતંત્ર, સ્વાધીન, અખંડ, પૂર્ણ છે. એને કોઈની જરૂર જ નથી બીજા દ્રવ્ય. જન જન ને કણ કણ એટલે ચેતન અને જડ બધા દ્રવ્ય આવી ગયા. દરેક દ્રવ્ય પોતામાં સંપૂર્ણ છે, પૂર્ણ છે. હા, પોતાના સ્વરૂપને ન ઓળખે એટલે એને સાથની ઈચ્છા થાય અને પછી સાથ છૂટે નહીં એનો ભય રહ્યા કરે. દરેક શહેરમાંથી નીકળતા એક જન તો કે બાપા અમને છોડતા નહીં. હું શું કામ છોડું? તમને વર્સ્ટ રીતે જાણીને જ મેં તમને અપનાવ્યા છે, તો પછી હું શું કામ છોડું? પણ એને અંદર થાય કે મેં હજી મારી પૂરી જાત ખોલી નથી, અને એ જ્યારે ખબર પડશે ને ત્યારે મને છોડી દેશે. એટલે પહેલાથી નહીં છોડતા એનું બુકિંગ કરી દે. સ્વાભાવિક છે. મેં કહ્યું પોતાના સ્વરૂપની ઓળખાણ કરશો ને એકલાપણું લાગવાનું જ નથી. એકાંત, એકલાપણું નહીં. તો કઈ મજબૂરી નથી. સ્વરૂપની ઓળખાણ ન હોવાથી બધે જ કંપની જોઈએ, સંસારના કામ માટે બી અને ધર્મના કામ માટે બી. કોફી પીવા જવું હોય તો કે આવો છો? અરે તું એકલો પી આવ ને, તારે અહીંયા જાગ્રત રહેવા માટે કોફી પીવી છે, બરાબર? કે આ લાંબુ ચાલવાનું ચડી તો છઠ્ઠી પર બી નથી આવ્યા, અને આ હું કરી લઈશ જલ્દી ફટાફટ. હા, એટલે આ લાંબુ ચાલવાનું છે. એમ ઉડતી ઉડતી કોઈ વાત સાંભળી હોય તમને થાય કે લાવ કોફી પીને બેસે, એમાં બી સાથ. ચલો ભોગ વિલાસમાં સાથ જોઈએ, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. કશે બી ફરવા જવું હોય તો કોઈ કંપની જોઈએ. આ પણ ધ્યાન શિબિરમાં જવું હોય ને તો કે તું આવતો હોય તો આપણે બંને જઈએ. હવે તારે આંખ બંધ કરવાની છે, એને આંખ બંધ કરવાની, તારે બોલવાનું નથી, એને બોલવાનું નથી. પણ આ જે ભય છે ને, ઇટ ઓનલી શોઝ તું બહુ સ્વરૂપથી દૂર છે. જેમ જેમ સ્વરૂપની નિકટ આવશે, યુ વિલ નીડ નો વન એન્ડ યુ વિલ લવ ઓલ. દેટ ઇઝ ધ ફની થિંગ. બટ યુ વિલ નીડ નો વન. સ્વર્ગમાં તો સાથ જોઈએ, લોકોને મોક્ષમાં બી સાથ જોઈએ. તો પાછળ રાજનસુર મહારાજ સાહેબને દર્શન કરવા માટે ગયો અમદાવાદમાં. બપોરના જલ્દી મારું 4:45 મૌન પૂરું કરી, એ વખતે થોડું વહેલું લીધું અને ગયો. પછી બધી ઘણી બધી વાત થઈ, બહુ મજાની વાત થઈ. અને આવતી ફેબ્રુઆરી 1 મહિનો આવવાના છે રોકાવા માટે. આ કે વાપી તરફ અમારો વિહાર છે અને હું તો મારું વચન પાલીશ, તમારા વચનનું તમે ધ્યાન રાખજો. અને ભાઈ ચોખ્ખું કે ખાલી નેમીજીને જ સાથે રાખવાનું એવું નહીં, એમ મને પણ સાથે રાખવાનો એમ બોલ્યા. એમ બધું સાહેબ નેમીજીને તો આખો દિવસ સેવા 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 કરવી, બસ એક વચનામૃતનું વાંચન અને થોડું ઘણું ધ્યાન ભક્તિ કરે. આખો દિવસ લોકોના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાના, સંસ્થાના પ્રોજેક્ટ્સ કરવાના. બધું એ તો દેવલોકમાં ઘૂસવાનું જ ને. હું તો મારું આત્માનુસંધાન ટકાવી રાખું છું. મારે હવે કોઈ મોટા હોલ્ટ કરવા નથી.
તો નીચે ઉતરા ઉપાશ્રયમાંથી ને જે સિંહ જેવો દેખાય શેરસિંહ, ગભરાઈ ગયો કે હું તમારી સાથે નહીં હોઉં. મેં કીધું જો પ્લેનમાં સાથે રાખીશ, જે શહેરમાં જઈશ એમાં સાથે રાખીશ, ગાડીમાં સાથે રાખીશ. મોક્ષ માટે તારે મહેનત કરવી પડશે, તારે તારી ચિત્ત શુદ્ધિ કરવી પડશે. એમાં મારી કોઈ લાગવગ નહીં ચાલે. તારી ચિત્તની શુદ્ધિ થશે તો સાથે, અને નહીતર હું મોક્ષ જઈશ ત્યાં સુધી ચોક્કસ તું મારી સાથે હશે. પણ મોક્ષમાં સાથે હશે કે નહીં એ તો તારે નક્કી કરવાનું છે. ત્યાં સુધી તો તારો હશે તો રહેશે સાથે, પણ હું મારું ડિલે નથી કરવાનો. તારે તારું શોર્ટન કરવું હોય તો કરજે. તો હવે થોડો લાગી ગયો, થોડો પેલો શું છે કૂતરાની પૂંછડીમાં બુંગળી નાખે ને તો થોડો ટાઈમ સુધી સ્ટ્રેટ રહેશે. કંઈ પાછું એવું નહીં, તમે તો છો ને, તમે તો છો ને. હવે અનિત્ય સ્વભાવ સમજાવ્યું, અશરણ સમજાવ્યું, સંસાર સમજાવ્યું, એકત્વ સમજાવ્યું, અન્યત્વ સમજાવ્યું, પછી બી ન સમજે તો ભગવાન બચા. ભ્રાંતિ છે એટલે વિકારી પરિણમનના વેદનને સુખ માને છે. બલેલી ખીચડીને કુક્ડ ખીચડી માને તો શું થાય? બળી ગઈ છે ખીચડી, તબિયત હતી આમ કરીને આપે. બલેલી ખીચડીને એ કુક્ડ ખીચડી માને એના જેવું વિકારી પરિણમનના વેદનને આપણે સુખ માન્યું એ સુખાભાસ છે. અવિકારી પરિણમન એ સુખ છે. તું તો વિકારી પરિણમનને સુખ માને છે. તો જ્ઞાની કહે છે આ સુખાભાસ છે. અને પછી ભય રહે છે અને પછી એવરીથિંગ કન્ટિન્યુઅસ. ભ્રાંતિ એ સંયોગોમાં સુખ છે, એનો સાથ જોઈએ છે. અપેક્ષા પૂરી ન થાય એટલે ફરિયાદ જાગે છે. પણ આ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. વસ્તુનો સ્વભાવ જ એવો હોય કે સાથ ન આપી શકે, સહાય ન કરી શકે, બદલાય જ તો ફરિયાદ શેની? તારું કમ્પ્લેનિંગ નેચર બતાડે છે કે તત્વ દ્રષ્ટિ જ નથી તારામાં. હવે ગુણ નથી. હવે હું કહું તત્વ દ્રષ્ટિના અભાવનું આ પરિણામ છે. દ્રષ્ટિ ત્યાંથી હટાવી સંયોગ સન્મુખ જે દ્રષ્ટિ છે સ્વભાવ તરફ કર. જ્ઞાનનો ઘન પિંડ છે, આનંદનો સુખ સાગર છે, શાંતિનો સાગર છે, આનંદનો રસકંદ છે. આટલું જ્ઞાની અનુભવીને કે છે એકવાર વિશ્વાસ કરી આ દ્રષ્ટિ હટાવીને એ અહીંયા કર. થોડો ટાઈમ તો લાગશે. તો અહીંયાથી તું ન્યુયોર્ક જવા માટે નીકળે તો બી 16 કલાક તને કોઈ એમ્પાયર સ્ટેટ બિલ્ડિંગ નથી દેખાવાનું. એકદમ લેન્ડ થશે ત્યારે જ દેખાવાનું. તારે ધીરજ રાખવી જ પડશે. પણ એક શ્રદ્ધા કે જ્ઞાનીએ અનુભવ્યો છે ને જ્ઞાનીએ અનુભવને કીધું છે કે મારા જેવું જ તારું સ્વરૂપ છે, ડિગ વિધિન. તો એક બાજુ આ એકત્વ છે કે સુખ દુઃખમાં પુણ્ય પાપના ફલ ભોગવવામાં જીવ આવ્યો છે એકલો, જવાનો છે એકલો, જીવે પણ છે એકલો. ખાલી ભ્રમમાં રહે છે કે હું બધાની એમાં છું. કોઈ કોઈનું પુણ્ય આપી શકતું નથી, તારું પાપનો ઉદય લઈ શકતો નથી. ધેર ઇઝ કમ્પ્લીટલી નો ટ્રાન્ઝેક્શન. ભ્રમ તારે જે સેવો હોય તે સેવ, પણ કાંઈ નથી. એમ અન્યત્વ ભાવના કહે છે. અન્યત્વ ભાવના તો કે છે એક ક્ષેત્ર અવગાહ, દૂધ અને પાણીની જેમ મિક્સ થયેલા આત્મા અને શરીર, એ શરીર જ્યારે ભિન્ન છે તો જે અન્ય ક્ષેત્ર પર જ છે એવા સ્ત્રી પુત્ર ઘર મકાન એ તો તારા કેવી રીતે હોઈ શકે? સેમ આકાશ પ્રદેશ ઉપર આત્મા દેહ છે એ પણ તારો નથી. તો બીજા બધાનો તો ક્વેશ્ચન જ ઉભો નથી થતો. અહીંયા ભેદ જ્ઞાનનો પાયો નખાય છે. વસ્તુથી ભિન્ન, વ્યક્તિ પર વ્યક્તિથી ભિન્ન, પરિસ્થિતિથી ભિન્ન. આટલો સ્વીકાર ભાવ થઈ ગયો તો નાઉ લેટ્સ સ્ટાર્ટ મેડિટેટિંગ. શરીરથી ભિન્ન, વિચારોથી ભિન્ન, શુભાશુભ ભાવથી ભિન્ન.
પહેલા 3 માટે સ્વીકાર ભાવ, વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ. આનું આપણે છે ને પહેલા એક્ઝામ લઈ લેશું, પછી પરાવત ના કરશું. વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર ભાવ આવે, પછી શરીર, વિચાર અને શુભાશુભ ભાવોથી પણ ભિન્ન ત્રિકાલી ધ્રુવ નિજ પરમાત્મા તત્વ, અને એમાં લગાવવાનું છે. અત્યાર સુધી તો જિજ્ઞાસા બી જાગી નથી કે મારું સ્વરૂપ, હું કોણ છું, મારું સ્વરૂપ શું. કોઈ દિવસ અત્યારના બી પૂછી જુઓ કે તે સાંભળ્યું સત્સંગમાં અને તેથી તે સ્ટડી કર્યું, જુદી વાત, પણ અંદર એક વાર મારા આ શહેરના ભાવ કેટલા વધ્યા, એવી જે જિજ્ઞાસા છે, એવી જિજ્ઞાસા તને જાગી કે ખરેખર હું, what is it, that conscious energy which is full of peace and bliss, without it body is considered dead. What type of feeling must it be? આવી જિજ્ઞાસા જાગી છે ક્યારે? બહુ ઓછાને જાગી હશે. જિજ્ઞાસા જાગે તો આગળનું કામ ભીનું. હવે જે છે તે છઠ્ઠી ભાવના તે કે આ શરીર અપવિત્ર છે, મલમૂત્રની ખાણ છે, રોગ જરાનું રહેવાનું ધામ છે, એ શરીરથી હું ન્યારો છું, એમ ચિંતવવું તે છઠ્ઠી અશુચિ ભાવના. પાછળની બધી ફાસ્ટ જશે, આગળની વધારે મહત્વની છે. અશુચિ ભાવના એટલે બીજા બધાને છોડીને વિષય વસ્તુ તરીકે તારા શરીરને લીધો. તારું શરીર સ્વભાવથી જ અપવિત્ર છે, ગરમીના કારણે નહીં. એ ગરમીના કારણે પરસેવા વાળું ને ગંદુ ને મેલું. તારું શરીર સ્વભાવે જ અપવિત્ર છે. એમાં તું પ્રીતિ કેમ કરે છે? ખાન, મળમૂત્રની રોગ જરાનું નિવાસનું ધામ, એમાં પ્રીતિ કેમ કરે છે? પણ વિષ્ટાનો જે કીડો હોય ને, એને તમે વિષ્ટામાંથી બહાર કાઢો, એ પાછો ત્યાં જ રમવા, એને અશુચિ જ ગમે છે, અશુદ્ધિ જ ગમે છે. અને આ ભાવનાનું પ્રયોજન શરીરની અપવિત્ર બતાવીને જુગુપ્સા જગાવવાનું નથી, પણ તેમાં બિરાજમાન એવો પવિત્ર આત્મા ઉપર તારી દ્રષ્ટિ જાય, એ એનો પ્રયોજન. એટલે આ બધી જ ભાવના તમે જોશો, ચિંતવવાનું કંઈક છે, ઉદ્દેશ્ય કંઈક જુદો છે. દેહ આવો છે, દેહ આવો છે, હું સમજાવું તમને, સમજાવવું હોય તો, પણ આ દેહ માટે નથી, ત્યાંથી હટવા માટે આટલું સમજાયું. પણ હટાવીને લગાડવાનું છે પ્લગ અહીંયા. એટલે અધૂરી કરશો તો નુકસાન કરશો. તમે દેહને માટે જુગુપ્સા જાગશે, બધું જ બદલાવવાનું, બદલાવ, there is no security. પણ where is the security? That has been told. You are not thinking about that. અનિત્ય નથી તો નિત્ય શું છે? અશરણ નથી તો શરણરૂપ શું છે? સંસાર નથી તો સંસાર ભાવ તો શુદ્ધ ભાવ શું છે? મુક્ત ભાવ શું છે? આત્મભાવ શું છે? એ સમજાવ્યું છે. તું એકલો છે પણ તું પૂર્ણ છે, તને કોઈ સાથની જરૂર નથી, અને કોઈ સાથ આપી શકે એવું વસ્તુનો સ્વભાવ નથી, એવી વિશ્વની વ્યવસ્થા નથી. એટલે અડધી ભાવના ભાવશો, નુકસાન કરશો. એટલે સમ્યક જ્ઞાન જરૂરી છે. આ શરીર એક તો અપવિત્ર પદાર્થોમાંથી ઉત્પન્ન થયું, સ્પર્મ્સ ને ઓવા અથવા તો વીર્ય ને રજ, એકદમ અશુદ્ધિ. તમારા હાથમાં લાગ્યું હોય તો તમને હાથ ધોવાનું મન થાય, એટલી જો અશુદ્ધ પદાર્થ હોય એમાંથી જ શરીર ઉત્પન્ન થયું. વળી એ શરીરમાં રહે છે પણ અશુદ્ધ પદાર્થ, લોહી, માંસ, પરુ, હાડકા. જસ્ટ ઇમેજિન, અતુલભાઈની ભાષા બોલું છું, તમારું સંડાસ એક સરસ કોથળીમાં, પ્રિન્ટેડ કોથળીમાં પેક કરીને લઈ જાઓ, તમે એના પ્રેમમાં પડી જશો. જોકે ના જેવી ખબર પડે ને કે કોથળીની અંદર વિષ્ટા છે, પછી અમે હાથ બી અડાડીએ નહીં, પ્રીતિ કરવાની તો વાત નહીં, તો આ ચામડી કોથળી, beauty is just 1/16 inch deep. થોડું ખોતરીને જુઓ, તમારી આ ગ્લોઈંગ સ્કિનને થોડી ખોતરીને જુઓ,
તમને જોવાનું મન નહીં થાય. એટલે અપવિત્ર પદાર્થમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. ભલે એની અંદર પણ અપવિત્ર પદાર્થો છે. નિરંતર અપવિત્ર પદાર્થો નીકળે છે 9 દ્વારથી. બીજા બધા દ્વારોને ગૌણ બી કરો, પરસેવો નિરંતર. ને તો જિંદગીમાં એક જ વખત નાવું જોઈએ, સરખી રીતે નાવું જોઈએ અને પવિત્ર કરી દેવાનો દેહને. સવારના નાયેલા હોય ને સાંજના પાછું નાવું પડે છે, કારણ કે નિરંતર 9 દ્વારથી અશુદ્ધ પદાર્થો નીકળે છે. એક થોડું પાવડર લગાડીને તમે સુકામ બ્રહ્મમાં રહો છો. જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિથી જુઓ તો ખરેખર જે ચીજ પવિત્ર છે ને સદા પવિત્ર છે એવું એ ત્રિકાલી અંશ ઉપર તમારી દ્રષ્ટિ જશે. અશુદ્ધ પદાર્થમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે, અશુદ્ધ પદાર્થથી ભરેલો છે, અશુદ્ધ પદાર્થ નિરંતર નીકળે છે અને એના કોન્ટેક્ટમાં બી જે આવે ને અશુદ્ધ થઈ જાય છે. ભજ્યું ખાઓ, ભજ્યું when it is on the plate, it's so fascinating. કે ભાવનગરી ગાંઠિયા કે એવા. And next day, after it comes and stays with you in the body, comes in contact with the body, બીજા દિવસે એનું સ્વરૂપ જુઓ તો કે શું હાલત કરી નાખી દોસ્તે મારી. જે જળ તમને પવિત્ર કરે છે, સ્નાન કરવા માટે આપણે જળ, શરીર તો પવિત્ર થતું નથી, ઉલટું એ પાણી અપવિત્ર થઈ જાય છે. સરસ વસ્ત્ર સવારના પહેર્યા હોય, સાંજના તમને ધોવા માટે નાખવા પડે, એટલું તમારા બોડીના કોન્ટેક્ટ. આવું અશુચિમય શરીર છે. વરખ લગાડી દો તમે, પણ અંદર પેલી મીઠાઈનો માલ જ બેકાર હોય તો કેવી રીતે ચાલે? તમે આમાં બધું પાવડર લગાડી દો, પણ અંદર તો મલમૂત્રની ખાંડ છે. બધું લિફ્ટ કરાવે ને પુશ કરે ને આ ને બધું જુદું જુદું કરાવે. જે કરવું હોય તે કર, પણ બ્રહ્મ નહીં રહેતો. અનિત્ય ભાવના કે છે એ જવાનું જ છે. અસહાય ભાવ, અશરણ ભાવના કે છે કે નો બડી વિલ હેલ્પ વેન દેટ ટાઈમ કમ્સ. સરસાર ભાવના કે છે કે આટલો બધો રાગ રાખે તો બહુ વ્યાકુલતા થશે. ડોન્ટ એક્સપેક્ટ સમાધિ મરે. જરાક બીમારી આવે ને કાઉ તારું ચાલુ થઈ જાય છે, ડોન્ટ એક્સપેક્ટ સમાધિ મરે. ડોન્ટ ઇવન એક્સપેક્ટ શુભ મરે. એમ સંસાર ભાવના કહી જાય છે. એકત્વ ભાવના કહે છે કે તું એકલો છે, એકલો જવાનો છે. સો ડોન્ટ એક્સપેક્ટ. ત્યાં બી નોંધ કરતો હોય કે પેલા મળવા નથી આવ્યા, હજી પેલા 2 આવી ગયા, પેલા નથી આવ્યા, એની નોંધ કરે. પાછો આઈસીયુમાં બેઠો સૂતો સોરી. તારે આપણે થાય કે આ એકત્વ ભાવનાનો કેટલો અભાવ દેખાય છે. કોઈ આવો તો ઠીક, ના આવો તો ઠીક. કૃપાળુદેવ કહે છે હું મારા સમાધિ, આત્મ સમાધિમાં લીન થાઉં. તમારે એમ બી નહીં કીધું બધા ચાલ્યા જાઓ અહીંયાથી, મારે એકાંતમાં રહેવું છે. બેસવું હોય તો બેસો, જવું હોય તો જાઓ, હું તમારી વચ્ચેથી છું થઈ જાઉં છું. સવારના અમે ગયા હતા, બેઠા એ ભૂમિ પર બેસીએ તો આમ એટલા પામર પોતાને અનુભવીએ કે સામે કેવો હિમાલય છે, માઉન્ટ એવરેસ્ટ. હું મારી આત્મ સમાધિમાં લીન થાઉં છું. આમ જાણે દેહ છૂટે છે તો બી કપડાં બદલાય એવી ઘટના ઘટે છે. નથિંગ. અને કેટલો પ્રેમ આપ્યો શિષ્યને, કેટલી જગત ઉપર કરુણા કરી. આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર નડિયાદ બી હું જઈ આવ્યો, આપ્યું. કશું જ નહીં. આ મારું ભક્તિનો કરતા છે, માટે મારો છે, મારા વિના એનું શું થશે એવો કોઈ નહીં. પરમ વિતરાગ ભાવમાં. એટલે એ બી એક તો સ્વદેહ અને એવો જ પરદેહ છે. હે જીવ, સ્પર્શેન્દ્રિય વગેરે ઇન્દ્રિયને કહી દે કે એના વિષયભૂત જે પદાર્થ છે પરદેહ, સ્ત્રીનું શરીર હોય કે પુરુષનું શરીર, આવું મલમૂત્રની ખાંડ છે. એટલે ન તો આ શરીરમાં દ્રષ્ટિ, ન બીજા શરીર પર, તારા આત્મામાં દ્રષ્ટિ લગાવે. હવેની જે 6 ભાવના છે, 6 ભાવના સંયોગો પ્રત્યે હતી. અમુક દેહ પ્રત્યે હતી, અમુક બીજા પ્રત્યે હતી. એમ 6 સંયોગ પ્રત્યે
અને એનું પ્રયોજન હતું વિરક્ત થવા માટે. હવેની જે છ એ વિકાર પરિણામ પ્રત્યે, પેલું પર સંયોગ પ્રત્યે, આ સ્વ પરિણામ પ્રત્યે, અને એને તત્વ તરફ કેમ વાળવાનું એના માટે. ત્રણ તો તત્વ જ છે, એટલે તાત્વિક જ છે ભાવના, આશ્રવ, સંવર અને નિજરા. 9 તત્વમાંથી આ 3 તત્વ છે. પણ અહીંયા જરા સ્લાઇડ સમજવામાં ભૂલ થાય છે કે આશ્રવ ભાવના એટલે શું, સંવર ભાવના એટલે શું, અને નિજરા ભાવના એટલે શું. એ બહુ 3 સિમ્પલ છે, પણ આ 3 તત્વ બી છે અને આ 3 ભાવના બી છે. પણ ભાવનાનું પ્રયોજન કંઈક જુદું છે અને તત્વનું પ્રયોજન કંઈક જુદું છે. ખાલી એટલું જ સમજાવી લઉં અને પછી આગળ જાઓ. આશ્રવ ભાવના પર સંયોગના લક્ષ્ય જે વિકારી ભાવ થાય છે, જે સંયોગી ભાવ થાય છે, એ અશુદ્ધ છે, વિપરીત છે, મારાથી ભિન્ન છે, દુઃખરૂપ છે, એવું ચિંતવવું તે આશ્રવ ભાવના છે. સંયોગી ભાવ અથવા તો વિકારી ભાવ એ ભિન્ન છે, અશુદ્ધ છે, દુઃખરૂપ છે, વિપરીત છે, મારા સ્વભાવથી વિપરીત છે, એવું ચિંતવવું તે આશ્રવ ભાવના છે. ઓફકોર્સ હવે દ્રવ્ય આશ્રવ, ભાવ આશ્રવ, મિથ્યાત્વાદી કારણોથી જે વિકારી ભાવો થાય છે એ ભાવ આશ્રવ છે. તે નિમિત્તે કર્મ વર્ગના કર્મરૂપ પરિણામ થાય છે એ દ્રવ્ય આશ્રવ છે. આ બધું ચિંતવવું, આ બધા ભેદ પ્રભેદ, કેટલા ભેદ છે, કેટલા કારણ છે આશ્રવના, તો કે આમ 5, આમ 57, બધી ગણતરીઓ, ભેદ પ્રભેદ બધું છે. મિથ્યાત્વ, વૃત્તિ, પ્રમાદ, કષાયો, 57 દ્વાર બતાવવા હોય તો ફટફટ બતાવ. આ બધાનું ચિંતન એ આશ્રવ ભાવના નથી. આશ્રવ ભાવના, આ ભેદ પ્રભેદનું ચિંતન, તેનું નામ નથી. ઉદ્દેશ્ય આશ્રવ નિરોધ છે. જો આ 12 ભાવના સંવર તત્વમાં આવે છે, સંવર તત્વમાં, અને આ આશ્રવ ભાવના સંવર તત્વમાં આવે છે, એટલે એનું પ્રયોજન આશ્રવના કારણો વિચારવાનું ન હોઈ શકે, આશ્રવનો નિરોધ જ હોઈ શકે, કારણ કે સંવર તત્વમાં એની ગણતરી છે. તત્વાર સૂત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોય તો 12 ભાવના શેમાં આવે, તો કે સંવર તત્વમાં. અને સંવર એટલે નિરોધ. એટલે આશ્રવ ભાવનામાં પણ આવા ભાવ મને ન આવવા જોઈએ. એટલે તમને કોઈ બી ખરાબ વિચાર આવી, આ ભાવ આત્માથી વિપરીત છે, અશુદ્ધ છે, અધ્રુવ છે, દુઃખરૂપ છે, આ અટકાવવા જોઈએ, આનાથી મને કર્મ બંધ થશે. આવી જાતનું જ્યારે જ્યારે તમે વિચાર કરો, તમે એકચ્યુઅલી આશ્રવ ભાવના કરી રહ્યા છો. When you are checking and catching your parinam, that is actually ashrav bhavna. So when you are introspecting, you are actually doing ashrav bhavna, going ahead to samvar bhavna, going ahead to nijara bhavna. Depends કેટલું તમારું ચિંતન સ્ટ્રેચ થાય. તો થોડું ટેકનિકલ લાગશે જે લોકોને એ નથી, પણ હેય ઉપાદેય યથાર્થ સમજીને ઉપયોગ સ્વ સન્મુખ કરવા માટે આ ભાવના છે. આ જે ભાવો છે અધ્રુવ છે, અશુદ્ધ છે, દુઃખરૂપ છે, મારો આત્મભાવ ધ્રુવ છે, સુખરૂપ છે, શુદ્ધ છે, એવું વિકારી ભાવ પ્રત્યે હેયનું વલણ એ છે આશ્રવ ભાવના. સંવર ભાવના શું? તો પછી સંવરના કેટલા પ્રકાર છે? 57. કયા કયા? 5 સમિતિ, તત્વ સૂત્રનું જેટલું મને યાદ છે એટલું, 5 સમિતિ, 3 ગુપ્તિ, ક્ષમાદિ 10 ધર્મ, 5 ચરિત્ર, 12 ભાવના, 22 પરિશ. આ બધાનું ચિંતન કરવું, બરાબર ભાંગાઓ યાદ કરવા, એ સંવર ભાવના નથી. હા, એનો સંક્ષિપ્ત ઉલ્લેખ, એ ચિંતન ધારા સ્ટાર્ટ થાય એના માટે એનો થોડો ઉલ્લેખ જોઈશે. પણ આ ખાલી આ એ યાદ કરો પાછું 57
બોલ શેઠ, 57 દ્વાર સંવર ભાવના કરીએ. ચાલ ચાલો 12 ભાવનામાંથી સંવર ભાવના કરવી છે. 57 દ્વાર બોલો. 5 સમિતિ, 3 ગુપ્તિ, સમાધિ 10 ધર્મ, 5 ચારિત્ર, સામાયિક આદિ 5 ચારિત્ર, 12 ભાવના, 22 પરિસર જય. આપણે સંવર ભાવના ભાવી. લાગે છે કે આનાથી વૈરાગ્ય જન્મશે અને પછી આત્મતત્વ મળશે? આ બધા ભાંગા, આ તો મેમરી વર્ક છે. આ જોઈ લેવાનું કે આ બધું મને હેલ્પફુલ બનશે, સપોર્ટિવ બનશે, મારું જે સંવર ભાવના. પણ મુખ્યત્વ ભેદ જ્ઞાન અને આત્મભાવનું ગોલન તે સંવર ભાવના છે. જેવું પેલું કેચ થયું ને તમારું કે આ ભાવ વિકાર કહેવાય, આ અહંકાર કહેવાય, આ પ્રાઇડ છે, આ ઈગો છે, આ હેટ છે, આ પકડવું ત્યાં સુધી આશ્રવ ભાવના. આ મારો ભાવ નથી, હું તો જ્ઞાયક છું, આ સંવર ભાવના. આને પકડવું આશ્રવ ભાવના. આનાથી હું દુઃખી થઈશ, આનાથી મને કર્મબંધ થશે. આ ભાવ મારે અટકાવવા જ જોઈએ. આઈ કેનોટ સે કે થઈ જાય છે, થઈ જાય છે તો પછી નરક પણ થઈ જશે તારી. You are on the driving seat, you are not on the back seat. So you are responsible. First thought, માફ. ફર્સ્ટ થોટ ખરાબ આવી ગયો, માફ. પૂર્વ સંસ્કારનો ધક્કો. સેકન્ડ થોટ પછી યુ વિલ બી ચાર્જડ, રાધર પેનલાઇઝડ. સેકન્ડ થોટથી પેનલ્ટી સ્ટાર્ટ થશે. તો સેકન્ડ થોટ પર નિરોધ કરી દો. સંવર. સિમ્પલ. સ્વભાવની જાગૃતિ. ચલો સ્વરૂપ અનુસંધાનના પ્રયોગો કરવા છે મારે. સ્વરૂપનો અનુસંધાન કરું, સ્વરૂપની જાગૃતિ, સ્વરૂપની સ્મૃતિ, એ બધું સંવર ભાવનામાં આવશે. તમે આ ત્રિકોણની સાધના કરતા હશો, સંવર ભાવના. બરાબર. સ્વરૂપ અનુસંધાનના પ્રયોગ કરવામાં અનુત્સાહ કે અરુચિ આવી તો આશ્રવ, અને ઉત્સાહ આવ્યો તો સંવર. એટલે ક્રિયા તમે જે બી કરતા હોય, પાછું ધ્યાન કરવાનું બાકી છે. આજે સીધું કર્મનું આવું થશે. ધ્યાન બાકી છે. હું કોઈ ભોગવિલાસની વાત નથી કરતો, પેલી સિરિયલની વાત નથી કરતો. ધ્યાન અરુચિ ને અનુત્સાહ આવ્યું એટલે આશ્રવ થઈ ગયો. અને જેવો રુચિ ને ઉત્સાહ આવે, ચલો ભક્તિ કરીએ, ભક્તિ કરીએ. કઈ ભક્તિ આપણી ટાઈમસર પૂરી થઈ જાય ભાઈ? બધે તમને કીધેલું 30 મિનિટ્સ કરવાનું. કઈ આજ્ઞા પાળી છે તમે? પોસિબલ જ નહોતું. એ રુચિ ને ઉત્સાહ જો ભગવાને ભક્તિ ના આપી હોત તો ક્યાં રખડતે આપણે. બે અઢી કલાક નાચ્યા કરે તો બી બધા કે અરે પૂરી થઈ ગઈ આત્મસિદ્ધિ. વન્સ અપોન અ ટાઈમ આત્મસિદ્ધિ એટલે પેલું લાંબુ, ખબર છે 142 ને. અને અત્યારના આમ એમ યુવાનોની વાત કરું, એ લોકો આખી એક્શન કરી શકતા હતા જે હું શિબિરોમાં કરતો હતો. એટલું સારું. આમ બધા યંગસ્ટર્સ ચિલ્લાવીને બોલે, અને કોઈ બેસે જ નહીં આખા પૂજનમાં. ડોસીઓ બેસે નહીં, માજીઓ બેસે નહીં, બધી વચમાં આવી ગઈ મેદાનની. એટલે બહુ ઉલ્લાસ. હવે એવરી ટાઉનમાં અમે કરીએ. ફક્ત બેંગ્લોર, સાઉથ ઇન્ડિયામાં બી છે. એવરી ટાઉનમાં એકવાર તો અમેરિકામાં બી, યુએસમાં બી છે. આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર પૂજન કરે. પણ ડે બાય ડે ઇટ બિકમ્સ બેટર. એન્ડ વોટ એન ઇમ્પેક્ટ. તો સંવર ભાવનાનો પણ અંત આવવો જોઈએ. આત્મામાં સ્થિર થવું હોય તો ગંગા ગતિમાન છે, એને સ્થિર કરવા માટે એને સમર્પિત થઈ જવું જોઈએ સમુદ્રને. જ્યાં સુધી એને ગંગા રૂપે છે એ ગતિમાં જ રહેશે. અને જેવું ગંગાને સમર્પિત થઈ હશે એટલે એની ગતિ અટકી જશે. એવી તે જ સંવર ભાવના એ ચિંતન ધારા છે. પણ અંતે ચિંતનથી બી છૂટશે. હું જ્ઞાયક છું, જ્ઞાયક છું, જ્ઞાયક છું. ધેન સ્ટોપ ચેન્ટિંગ એન્ડ સ્ટાર્ટ ફિલિંગ. અને ફિલિંગ પરથી ગો ઇન ટુ દેટ નો માઇન્ડ એક્સપિરિયન્સ. એ સમુદ્ર છે. તો આશ્રવ ભાવના, સંવર ભાવના. આ
રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ ઇત્યાદિ સર્વ આશ્રવ જેમ ચિંતવું એ સાતમી આશ્રવ ભાવના. જ્ઞાન ધ્યાનમાં જીવ પ્રવર્તમાન થઈને નવા કર્મ બાંધે ને એવી ચિંતવના કરવી તે આઠમી સંવર ભાવના. જ્ઞાન સહિત ક્રિયા કરવી તે નિજરાનું કારણ છે એમ ચિંતવવું તે નવમી નિજરા ભાવના. તો એવરીવનનો શુદ્ધ ઉપયોગ એ ભાવ નિજરા છે અને એનાથી આત્મપ્રદેશો ઉપરથી અંશે કર્મનું ખરવું એ દ્રવ્ય નિજરા છે. નિજરા બે પ્રકારની છે, એક અકામ નિજરા અને એક સકામ નિજરા, અથવા તો બીજા નામ છે સવિપાક. અકામ નિજરા એટલે સવિપાક નિજરા અને સકામ નિજરા એટલે અવિપાક નિજરા. I'll just explain with an example and then we go towards the end. તો આંબાના ઝાડ ઉપર ડાલ પર કેરી છે, એના ટાઈમે એ પાકે છે, એ એક. અથવા કાચી હોય ત્યારે જ એને તોડી ઘાસમાં પકાવો, વહેલી પાકી જાય, એ બીજું. આ અકામ નિજરા છે, આ સકામ નિજરા છે. સ્વ સમય અનુસાર કર્મ ઉદયમાં આવે ને ખરી જાય એ અકામ નિજરા. એ આત્મહિતમાં કંઈ કલ્યાણકારી નથી, કારણ કે સર્વ જીવને સર્વકાલે હોય છે, સાધકોને ને સર્વ જીવોને સર્વકાલે, કે એ ટાઈમે કર્મનો ઉદય આવે અને આત્મપ્રદેશમાંથી ખરી જાય. પરંતુ જે ઘાસમાં નાખીને પકવે છે, સમય પહેલાં જ એને આત્મપ્રદેશથી અંશે ફેંકી દે, એ મોક્ષને કારણભૂત છે. એમાં શું કારણભૂત છે તો કે 12 તપ વગેરે બતાવ્યા છે, 6 બાહ્ય તપ, 6 અંતરંગ તપ વગેરે. પણ આની ગણતરી કરવી ને આના ભેદ પ્રભેદ યાદ રાખવા એ નિજરા ભાવના નથી. શુદ્ધ ઉપયોગની પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરવી એવી જે ચિંતન ધારા એ નિજરા ભાવના છે. એટલે બધું જ સ્વ સન્મુખ તરફ લઈ જાય છે આ 12 ભાવના. વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરીને તત્વ તરફ લઈ જતી નહીં હોય તો યુ હેવ નોટ ડન ઇટ કરેક્ટલી. શુદ્ધિની ઉત્પત્તિ એટલે સંવર, શુદ્ધિની વૃદ્ધિ એટલે નિજરા, શુદ્ધિની પૂર્ણતા એટલે મોક્ષ. એટલે મોક્ષ ભાવના નથી, કારણ કે એનો પ્રોસેસ છે નિજરા. વૃક્ષ હોય તો વધે ને, સંવર હોય તો નિજરા આવે ને. નિજરા હંમેશા સંવર પૂર્વક જ હોય. હવે 10મી ભાવના કે જે લોક સ્વરૂપની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, વિનાશ સ્વરૂપ વિચારવું, તે 10મી લોક સ્વરૂપ ભાવના. મારો પ્રશ્ન છે કે આ 10મા પર કેમ આવ્યો? સંસાર ભાવના પછી નેક્સ્ટ મૂકવી જોઈએ ને લોક સ્વરૂપ ભાવના. સંયોગો જ્ઞેય છે, આશ્રવ હેય છે, સંવર નિજરા ઉપાદેય છે. જેમ જેમ નિજરા થાય તેમ તેમ શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય અને અખંડપણે જ્યારે શુદ્ધ ઉપયોગ હોય ત્યારે ભાવ મોક્ષ થાય અને લોકાંતે ગમન થાય અને લોકાગ્રે સ્થિત થઈ જાય સિદ્ધશિલામાં. એને દ્રવ્ય મોક્ષ કહેવાય. આ દ્રવ્ય મોક્ષ, ભાવ મોક્ષ નિજરા કરવાથી થાય. એટલે નિજરા ભાવના પછી લોક સ્વરૂપ મૂક્યું છે, કારણ કે અહીંયા સિલસિલાની વાત આવે છે. એટલે હવે એનો વિષય તો લોક સ્વરૂપનો રહેશે. 6 દ્રવ્યનો સમૂહ, પછી પેલો 14 રાજલોક, પછી એનો આકાર, પછી એનું માપ. આઈ થિંક જિગ્નેશે શીખવાડેલું બધાને. હા, મોટું ચાર્ટ લઈને આવ્યો હતો અને હમણાં તો લોકમાં ફસાઈ ગયો છે, પણ તે વખતે લોક સ્વરૂપ ભાવના શીખવાડી રીતે. બધા તમારા જેવાને વેકેશનમાં જો હું કહું કે અભ્યાસ કરો તો તમને કંટાળો આવે, એટલે મેં કીધું તમારે મોટાઓને શીખવાડવાનું છે. એટલે આ બધા નાના હતા ત્યારે એ લોકોને ટીચર બનાવી દીધા, એ લોકોના પેરેન્ટ્સને સ્ટુડન્ટ બનાવી દીધા અને બોમ્બે માર્કેટમાં ક્લાસીસ રહેતા હતા અને પછી એની એક્ઝામ. એમાં એ લોકો જે થરસ સ્ટડી કરીને આવ્યા, ચાર્ટ તરફ જોયા વિના કે આ જંબુદ્વીપ છે, આ ઘાતકી ખંડ છે, ચાર્ટ તરફ જુએ બી ને એટલા થર. સો
ગઈકાલે જ કોઠારી કહેતો હતો કે બાપા અમને લોકોને તમે જેવા ટ્રેન કર્યા એટલું નવા ગ્રુપને તો મળતું જ નથી. કાન પકડીને બેસાડ્યા છે અને આઈસ્ક્રીમ ખાતા કરાયું છે. ક્યારેક ટીચર બનાવો ને ક્યારેક સ્ટુડન્ટ બનાવો ને ક્યારે ક્યારે બહુ મજા કરી. એટલે એ વખતના સંસ્કારો એટલા ડીપ છે કે તમારે એના માટે વિચારવાની જરૂર ન પડે. અને ગઈકાલના સત્સંગ માટે એમ થાય કે નોટ્સ જોઈ લો ને તો કંઈ યાદ નહીં રહે. તે વખતે એવી એક તો પ્રેમની ભાવદશા, સમર્પણની ભાવદશા, એ વખતની તમારી ઉંમર, રુચિ બધું જ કામ કરતું હતું. તો એનો આકાર, એના પ્રકાર, એનું સ્થાન, એની સ્થિતિ, એનું માપ, એનું અનાદિપણું, એનું અનંતપણું, આ બધું વર્ણન આવશે. પણ પ્રયોજન આ નથી. પ્રયોજન એ છે કે આ આખો લોક તને સમજાયો. લોકની વાત નથી કરતો, લોક. એમાં એક આકાશ પ્રદેશ એવો નથી કે જ્યાં તે અનંતી વાર જન્મ મરણ. હમણાં અમારે એક એવો પ્રસંગ બન્યો. હમણાં વી સો સચ એનિમલ્સ, વી ડોન્ટ નો નેમ ઓફ દેટ એનિમલ, મીન્સ વોટ ઇઝ દેટ એનિમલ કોલ્ડ. એવા એક્ઝોટિક એનિમલ્સ જોવાનો કંઈક અવસર મળ્યો. અને બધું આવામાં પણ આપણે અનંતી વાર જન્મ લીધો હશે. આવી એવો કોઈ આકાશ પ્રદેશ નથી, એવી કોઈ યોની નથી કે જ્યાં તમે અનંતી વાર જન્મ લીધો નહીં હોય. હવે જ્યારે શાકભાજી સમારોહની ઈયળ જુઓ, તરત તમે કહેજો આ મારું ભૂતકાળ, થોડા વખત પહેલાં જ હું આ હતો અને આવી રીતે જતો. અને આમ કેટલી પાઈ ભેગી કરતા પેલું પીગી બેંકમાં છોકરાઓ કલેક્ટ કરે ને, અને સડનલી એની પાસે એટલો પૈસો થઈ જાય કે મનુષ્યપણું મળી ગયું. બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી. હવે એક જ પૂછવાનું, પાછું ઈયળ બનવું છે? પાછા બટાણામાં જવું છે નેક્સ્ટ ભાવમાં? તો જાગૃત થઈ જા. કંટાળો નહીં કર, જાગૃત થઈ જા. લોક સ્વરૂપ ભાવના એના માટે છે કે આત્મજ્ઞાન વિના તું બહુ દુઃખી થયો છે ને ચતુર ગતિ પરિભ્રમણ આખા લોકમાં ભટક્યો છે ને એવી કોઈ જગ્યા નથી ને એવી કોઈ યોની નથી જ્યાં તું અનંત વાર જન્મ મરણ ન કર્યું હોય. કોઈ બી ક્રીચર, લિઝર્ડ જેવા બી જુઓ ને, સી યોર પાસ્ટ એન્ડ આસ્ક યોર સેલ્ફ, યુ વોન્ટ ધીસ એઝ યોર ફ્યુચર. આવી રીતે પણ તું આવી રીતે જીવશે તો એ વિકારી પરિણામોનું ફલ આ જ છે. મનુષ્યપણામાં હજી જો વિષયોની પ્રધાનતા તને લાગતી હોય તો તારું ભવિષ્ય આવે. એટલે ભલે એમાં ષડદ્રવ્યની વાત આવી હોય ને બધા દેવલોક અહીંયા છે ને નરક અહીંયા છે, પણ વજન એના ઉપર નથી. વજન અહીંયા ભ્રમણ કરવું પડે છે આત્મજ્ઞાનના અભાવે. ને તો લોકાંતે બેસીને મોજ કર સિદ્ધશિલાની ઉપર, પણ અહીંયા બધે ભટકવું પડે છે. એનું કારણ છે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના. એટલે પ્રયોજન એ છે કે ષડદ્રવ્ય જાણવા, પણ એમાં રમણતા નથી કરવાની. આત્માને જાણવું અને એમાં રમણતા કરવાની. ખાલી જાણવું નહીં, રમણતા કરવાની. છેલ્લી બે ભાવના સાથે લઈ લઉં છું. 11મી, સંસારમાં ભમતા આત્માને સમ્યક જ્ઞાનની પ્રસાદી પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે. એવા સમ્યક જ્ઞાન પામ્યો તો ચારિત્ર સર્વવિધિ પરિણામ રૂપ ધર્મ પામવો દુર્લભ છે. એવી ચિંતવના તે 11મી બોધ દુર્લભ ભાવના. અને 12મી, ધર્મના ઉપદેશક તથા શુદ્ધ શાસ્ત્રના બોધક એવા ગુરુ અને એનું શ્રવણ મળવું દુર્લભ છે એમ ચિંતવવું તે 12મી ધર્મ દુર્લભ ભાવના. કેટલી સુંદર છે. બેમાં ફેર છે ખબર છે? એક છે બોધિ, બોધ. અહીંયા બોધ દુર્લભ છે. કોઈક સ્થળે તમને બોધિ દુર્લભ બી મળશે, કોઈક સ્થળે બોધિ સમાધિ દુર્લભ ભાવના આવશે. બોધિ એટલે ખાલી બોધિ હોય તો એનો અર્થ છે રત્નત્રય, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર. બોધિ. બોધિ સમાધિ હોય તો બોધિ એટલે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમાધિ એટલે સમ્યક ચારિત્ર. ટૂંકમાં રત્નત્રયની વાત છે. એકની અંદર ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ શું છે અને એનો મહિમા એ બતાવ્યું છે. અને બીજું જે છે ધર્મ દુર્લભ, એટલે કે દેવ, ગુરુ, ધર્મ
મનુષ્યપણું ઇત્યાદિ જેનાથી ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય એવા સંયોગોની દુર્લભતા, એક આવા ગુણોની દુર્લભતા અને એક સંયોગોની દુર્લભતા. રત્નત્રયની હજી પ્રાપ્તિ થઈ નથી. એ રત્નત્રય બહુ દુર્લભ છે અને આમાં રત્નત્રય પ્રાપ્ત થઈ શકે, સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થઈ શકે એવા દેવ, ગુરુ, ધર્મના ઉપદેશક, શાસ્ત્રના બોધક એવા ગુરુ અને તેમનું શ્રવણ ને તેમની સેવા, આ બહુ દુર્લભ છે. સો ધીસ ઇઝ બેઝિકલી ડિફરન્સ. સ્વભાવે તું પરમાત્મા છે, સ્વભાવને ભૂલીને પર્યાયમાં પામરતા ઉત્પન્ન કરી છે. હવે આ પામરતા દૂર કરવી હોય અને સ્વભાવગત પરમાત્માને પ્રગટ કરવો હોય તો ધર્મ આરાધવો જોઈએ. અને ધર્મ એટલે શું? રત્નત્રય. આત્માને જાણો, આત્માને માનો, આત્મામાં લીન થાવ. જ્ઞાન, શ્રદ્ધાન અને ધ્યાન. જ્ઞાન, શ્રદ્ધાન અને ધ્યાન, આત્મામાં લીન થાવ. દુર્લભ છે. હવે પ્રોબ્લેમ એ છે કે ઘડીકમાં અમુક શાસ્ત્રમાં કહે છે કે ધર્મ દુર્લભ છે, અમુકમાં કહે છે ધર્મ સુલભ છે, સત્સરલ છે, સુલભ છે. અમુકમાં કહે છે કે ધર્મ દુર્લભ છે. અમુકમાં કહે છે કે આવું મનુષ્યપણું તો અનંતી વાર પ્રાપ્ત થયું. હા, અનંત કાળમાં પરિભ્રમણમાં અનંતવાર આચાર્યપણું ને, એટલે આચાર્યપણું એટલે મનુષ્યપણું તો ખરું જ ને. તો અનંતી વાર મનુષ્યપણું મળતું હોય તો એ દુર્લભ કહેવાય કે સુલભ? સુલભ. ઓબ્વિયસલી અનંતી વાર. હું તને એમ કહું કે અનંતી વાર સ્ત્રીને ભોગવી છે ને અનંતી વાર કોફી પીધી, ભલે મુત્તુની નહીં, એટલે મુત્તુ સ્વામીની નહીં, પણ કોફીમાં હવે તો બસ કર, દેટ મીન્સ સુલભ થયું ને. ઘડીકમાં સુલભની વાત આવે, ઘડીકમાં દુર્લભ. પણ એવું લાગતું નથી કે આ ક્વેશ્ચન હું સમજાવું. ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે કે સમજાવી દઉં કે કેમ સુલભ અને કેમ દુર્લભ. કે આ જ્ઞાનીઓ બી એકદમ મૂડી હોય છે. ક્યારેક મૂડ આવે તો કે વેરી ઇઝી, ક્યારેક કે વેરી ડિફિકલ્ટ. જીના ગમોમાં બંને વાત આવશે અને જીના ગમ કહેશે કે અમે પ્રયોજન અનુસાર વાત કરશું. પ્રયોજન અનુસાર વાત કરશું એટલે વિષયનું બહુ આકર્ષણ હોય તો એમ કે આવું તો અનંતી વાર તું સ્ત્રીને ભોગવી ચૂક્યો હોય, અનંતી વાર તે વિષય ભોગવ્યા, આ તો બધું બહુ સુલભ છે, એમાં શું છે? મનુષ્યપણું અને આ બધી સામગ્રીઓ મળવી ને લક્ઝરીઝ મળવી, આ બોધી પ્રાપ્ત નથી કરી, એ દુર્લભ છે. એવી તો ઘડીકમાં સુલભ કહી દે, મનુષ્યપણું વગેરેને સુલભ કહી દે, અને ઘડીકમાં દુર્લભ કહી દે. તારું એકદમ તું અનુત્સાહી થઈ જાય તો કે કંઈ કરવાનું જ નથી, બસ જસ્ટ નાયક, જસ્ટ વિટનેસ, સો ઇઝી. ઘડીકમાં આખી ધર્મ આરાધના બહુ ઇઝી, અને ઘડીકમાં કંઈ જો અત્યારથી સ્ટાર્ટ નહીં કરે ધ્યાન તો ડોન્ટ એક્સપેક્ટ કે મૃત્યુ વખતે તું એકદમ આમ હું મારા આત્મ સમાધિમાં લીન થાઉં છું એમ બોલી શકશે તું. યુ બેટર સ્ટાર્ટ નાઉ. તો પ્રયોજન અનુસાર સુલભ દુર્લભ સુલભ દુર્લભ કરે. તું પ્રમાદી બની જાય તો કે અરે આવું દુર્લભ અવસર મિસ થાય છે. નિગોદમાં એક નિગોદમાં અનંતી નિગોદ, એક નિગોદમાં સિદ્ધ કરતા અનંતા જીવો છે. એક નિગોદના ગોલામાં સિદ્ધો કરતા અનંતા જીવો છે. એ નિગોદ તે પાર કરી આખું લોક સ્થાવરથી ભરેલું છે. એ પાર કરીને ત્રસ પર્યાય મળ્યો. ત્રસ પર્યાય સો દુર્લભ, ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ કે સમુદ્રમાં તમે એક મોતી પડી ગયું હોય અને એ મોતી પ્રાપ્ત કરવું કેટલું દુર્લભ હોય. ઓશનમાં મોતી પડી ગયું ઇટ ઇઝ સો દુર્લભ. ત્રસપણું એટલું દુર્લભ છે. ત્રસપણુંમાં તો બે ઇન્દ્રિય બી આવી જાય, તે ઇન્દ્રિય બી આવી જાય, ચૌરેન્દ્રિય બી આવી જાય. એમાં પંચેન્દ્રિયપણું, પણ પંચેન્દ્રિયપણુંમાં પશુ પક્ષીની બહુલતા કેટલી છે. કેટલા પશુ પક્ષીઓ, હજારો, કરોડો, લાખો, થોડા સ્પેસ. એમાં મનુષ્યપણું મળ્યું.
અરે આ મનુષ્યપણું એટલું દુર્લભ છે. એક થાંભલો હોય પથ્થરનો અને એ તમે મોટા પર્વત ઉપર લઈ જાઓ, છે માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર તમે ઊભા રહી આખો પિલરનો ભૂક્કો કરી નાખો, ચૂર્ણ પાવડર, અને ત્યાંથી ઉડાવી દો. ત્યાં હવા કેટલી હોય એટલા માઉન્ટ એવરેસ્ટ ઉપરથી, એટલે બધી એ પથ્થરની બધી રચકણો ચારે દિશામાં જાય, એ બધી ભેગી કરીને પાછો પિલર બની શકે. પણ આ જશે ને આ મનુષ્યપણું અને આ પરમાર્થને અનુકૂળ એવો યોગ પાછો નહીં મળે તને. બહુ દુર્લભ છે. અને આવો દુર્લભ યોગ છે હોય એમાં જે અતિ દુર્લભ છે રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ, એ માટે તારે પુરુષાર્થ. શું વિષયોમાં અટક્યો છે? ભસ્મ ભેગી કરવા માટે ચંદન બળાય. હા, થોડી ભસ્મ એશ જોઈતી હોય તો એના માટે સેન્ડલવુડ, વિલ યુ બર્ન સેન્ડલવુડ? ઇટ્સ સો એક્સપેન્સિવ. અને થોડા વિષય સુખ માટે તું મનુષ્યપણું વેસ્ટ કરે. જ્યાં શુદ્ધાત્મામાં રમણતા કરી શકે એ ન થાય તો સત્પુરુષની ભક્તિ કરી શકે, સત્પુરુષની સેવા કરી શકે. એના બદલે વિષયમાં રમણતા ત્યાં ભસ્મ માટે ચંદન બાળી નાખે. પુણ્ય કે વ્યર્થ જાય છે. એવા વક્ર છે, એવા જડ છે, એવા પ્રમાદી છે. લંડનમાં રહેતા હોવાથી કેટલાય લંડન બ્રિજ દેખ્યું નહોતું. પછી હિટલરે જ્યારે ધમકી આપી કે નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ બોમ્બ લંડન એન્ડ લંડન વિલ બી ફિનિશ્ડ વિધિન અ વીક, ત્યારે સડનલી ટુરિસ્ટ વધી ગયા લંડન બ્રિજ જોવા માટે. દિવસના 10 લાખ. કારણ કે ગમે ત્યારે હવે આ હિટલર બોમ્બ કરશે અને લંડન બ્રિજ તૂટી જશે. બાજુમાં છે, લંડનમાં રહેતા હોવા છતાં લંડન બ્રિજ જોયું નથી. આખું વર્લ્ડ લંડન બ્રિજ ઇઝ ફોલિંગ ડાઉન ગાતું હશે. એમ જે અત્યંત નિકટ છે ને એ ગૌણ થઈ જાય છે. વક્ર છે, જડ છે, પ્રમાદી છે. ભાન જ નથી કે પાય ભેગી કરી અને જેને થોડા પૈસા બન્યા હોય એ વેડફી ન લે. એવી રીતે બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી પ્રાપ્ત આ મનુષ્ય દેહ 12 ભાવનાઓનું ચિંતન, અત્યંત પુરુષાર્થ ઉત્પન્ન કરવામાં, વૃદ્ધિ કરવામાં, પૂર્ણતા માટે એકદમ સમર્થ છે આ ભાવના. એટલું બધું બલ પ્રદાન કરશે આ ભાવનાઓ. અને અત્યંત મહત્વની આ ભાવનાઓ છે. તો આ 12 ભાવનાઓનો આશ્રય લઈ આત્માની શુદ્ધિ કરી અને શીઘ્રતાથી શિવપદની પ્રાપ્તિ કરી. સત્ય શાંતિની પ્રાપ્તિ અર્થે રૂપાંતરણ માત્ર બાહ્ય નહીં પણ અંતર શુદ્ધિ અનિવાર્ય. ચિત્ત શુદ્ધિ અર્થે ચિંતવું 12 ભાવના, તે થકી પામું પ્રશમ સુખનો આસ્વાદ હું. 12 ભાવનાનું ચિંતન મુજ શ્વાસ હો. 6 વૈરાગ્ય 6 તત્વ પ્રેરક એવી ભાવના. અનિત્ય અશરણ સંસાર એકત્વ અન્યત્વ અશુચિ. આશ્રવ સંવર નિર્જરાલોક સ્વરૂપ બોધ દુર્લભ ધર્મ દુર્લભ. આપ પ્રભુએ સહભાવનાનો સાચો ઉદ્દેશ્ય કહ્યો. 12 ભાવના ભાવિ વૈરાગ્ય પ્રગટાવી. આત્મ સાક્ષાત્કાર રૂપી નૈવેદ્ય તવ ચરણે ધરું. અપૂર્વ અવસર એવો શીઘ્ર આવશે. અપૂર્વ અવસર એવો શીઘ્ર આવશે.
कृपाळु परमेश्वराय धर्मशिरोमणि युग पुरुषाय गुणधर गणधर सद्गुरुराय जयवंत वर्तो तरण कारणाय जय हो जय हो जय हो जय हो परम कृपाळु परमेश्वराय धर्मशिरोमणि युग पुरुषाय गुणधर गणधर सद्गुरुराय जयवंत वर्तो तरण कारणाय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो आशु प्रज्ञ छो निशब्द द्रष्टा अहो अहो प्रभु चैतन्य चेष्टा प्रिय छो पूज्य आप अमारा जगना अवलंबन निरालंब ज्ञाता जय हो जय हो जय हो जय हो आमी भरेली मुद्रा सुखकर सहजात्म स्वरूप स्वामी मनोहर जन्म मरण फेरा टाड़ो दुख हर बोधि समाधि दाता हित कर जय हो जय हो जय हो जय हो चिन्मय चिंतामणि गुरुराज आपने पामी सिज्या सो काज आप छो नैया जे करे भगवान नित्य नवीन आनंद अपार जय हो जय हो जय हो जय हो अपूर्व वाणी परम श्रुत ज्ञाता आत्म रामी आनंद कंदा समदर्शी सदा उदय थी न्यारा चित्त वृत्तिया हो चैतन्य कारा जय हो जय हो जय हो जय हो प्रेमल करुणानी अखंड धारा आप छो तत्व लोचन दाता श्वासों मा समरू भक्त वत्सला आप श्री ना उपकार अनंता अपनी परम भक्ति करशो आप कृपा थी निज घर मा ठरशो परम कृपाळु परमेश्वराय धर्मशिरोमणि युग पुरुषाय गुरुधर गणधर सद्गुरुराय जयवंत वर्तो तरण कारणाय जय हो जय हो जय हो जय हो बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय परम कृपाळु देव की जय त्रिलोकनाथ की जय आज के आनंद की जय ओम